Welcome back, and I'm Dr. Erandi Patirana from the Faculty of Urban and Aquatic Bioresources. So I'm going to talk about the degree programs and the departments of study in our faculty. So as I told you, I'm going to talk about the faculty of, from this morning, you were hearing a lot about the faculty. So I will be introducing you to the departments of study and the degree programs that we offer at the faculty. So you might be tired by now, but I think this again will refresh your interest on the degree programs that you are registered in. Okay. Now, when you now you all are fresh undergraduates, but in any university or in any faculty, we have a vision and a mission, right? Now you are already aware about the vision of the University of Sri Jayewardenepura. So I will tell you about the mission of our faculty. Now, as you heard this morning, the main objective of establishing this faculty, the Faculty of Urban and Aquatic Bioresources, was to cater the increasing demands in our society, especially in the lack of or the diminishing resources in a increasing population, particularly in the urban environments. So we are trying to use our knowledge and skills to effectively utilize the resources available, especially the bioresources available to us, particularly sustainably. I mean, you might have heard this word this morning. Sustainably means we have to use, but we have to make sure that we are not exploiting everything. We have to keep reserves, or we have to use it in a very sustainable manner so that we are leaving bioresources for our future generations as well. So we are going to develop a knowledge-based bioeconomy. We call it the blue-green bioeconomy. You know, right now we rely on agriculture, land-based agriculture. You will learn about these things when you start your teaching program. And since the land is limited and the global population is increasing, we are now finding out ways and means to use our seas. You know, 2/3 of our world is the sea. So we have lots of bioresources, including fish and other organic stuff. And then there's fuel in the seas. So we are going to use them. So you are going to learn how we are going to use them, how we are going to use them sustainably. So the mission of our faculty is to develop the human resources required for this knowledge-based bioeconomy through knowledge and skills. And we will be doing research to find out ways and means how we can effectively use these bioresources. So during your stay in the faculty, you will learn different subjects, different disciplines. You will get hands-on experience on the sustainable use of these bioresources. So now when you graduate from the faculty, there are some parameters or expectations that we would like to see in you as graduates. You should be knowledgeable and you should be competent in sustainable utilization of urban and aquatic bioresources, and you should be knowledgeable how you are going to use them for the economic development of our country. You know, Sri Lanka is a developing country, and as educated citizens, we have a duty to develop our country. So we are mainly focusing on how we are using the bioresources available in an urban environment. You know, unlike in a remote environment where there's abundant land and water, in an urban environment, the land is limited.
So we have to seek ways how we are going to use this limited space for agriculture or some other industry. So you all are going to learn these things while you are here. And then like I told you, we have our aquatic bioresources. We have the Indian Ocean. You might have heard about this exclusive economic zone owned by Sri Lanka. It's 8 times greater than our island. And then we have the rivers, the lagoons, and the other inland water reservoirs. So how we are going to use them for the economic development of the country. And while you are here, you will develop expertise in doing field activities and laboratory activities, so that once you graduate, you are competent enough to go and work in the field. And then you have to be creative and innovative. Now, we need innovative minds to develop our country. We should not just practice what we learn, but we have to think out of the box and think of new ways, innovative ways to develop our country. And then you have to be leaders, and then you have to have entrepreneurial skills so that you can carry out tasks by yourself once you graduate. So these are the qualities that we would like to see in you as graduates at the end of your degree program. And then there are challenges. We always face challenges in our life. So you have to be geared enough to face these challenges competently and comfortably. So we are learning ways to use these, use the knowledge that you gain during your undergraduate stay to overcome these real life challenges. That's the ultimate goal of education. And then you have to be competent enough to communicate effectively. Now we are living in a global village. So you have to be competent enough to communicate to your ideas comfortably to other nations in an international language. You will be presenting at scientific conferences, the things that you have discovered. So you have to be competent in disseminating knowledge. And then you're not only going to convey the messages to a scientific community, we also have to work with different layers of the society. You have to go to the field and educate people on doing things. You might have to educate farmers, or you might have to educate people working in aquaculture. Then you have to be able to disseminate your knowledge to these sectors in a way that they can understand. So that's one aspect that we would like to see in you. So our duty, our task is to guide you towards these goals, and your duty is to follow them in a very effective manner. We will always guide you and get the necessary knowledge and skills. So I'm sure now you all are keen to know more about the degree programs that we offer. So we basically have 2 areas, like the name of the faculty says. We offer degree programs in aquatic bioresources, and we offer degree programs in urban bioresources. So we basically start with a 3-year bachelor's degree program in aquatic bioresources and a 3-year bachelor's degree program in urban bioresources. But you can always go for an year of specialization at the end of your 3 years, so that you will be ending up with an honors degree. That's going to be 4 years. So you start with the bachelor's degree program, which is running for 3 years. And based on your performance during these 3 years, you will be qualified to follow the final year of specialization, either in aquatic bioresources or in urban bioresources, depending upon the general degree program you follow. And then you will end up with an honors degree, 4 years. And we always encourage you to complete your degree program with honors qualifications. Then you will be more competent
in facing the real life challenges. You have more opportunities, more employment opportunities, and those who want to pursue higher studies will again be qualified. You have more opportunities when you follow an honors degree, but there may be students who want to complete their bachelor's degree and join the workforce. So you are allowed to do so. The decision is up to you, but we always encourage you to go for a specialization year if you are capable enough. So now I would also like to introduce you to the staff members of our faculty. So this morning, you had the good opportunity to listen to our acting dean, Senior Professor Pradeep Jayawardena. So Senior Professor Pradeep Jayawardena is a professor in chemistry. So you can see his qualifications and his research interests on photochemistry, biofouling, biofuels, and etc. So you will again meet Professor Jayawardena physically when you are here, and I'm sure you could get lots of insights to the degree program through Professor Jayawardena's speech. Then we will move on to the departments of study. So like I told you, we have basically two types of degree programs. The degree programs in aquatic bioresources and the degree programs in urban bioresources. So aligning with that, we have the Department of Aquatic Bioresources and the Department of Urban Bioresources. And then we also have the Department of Multidisciplinary Studies. So there are courses which you will need for the successful completion of your degree program. Now, the Department of Aquatic Bioresources, as you will see in the next few slides, will offer you specialized courses on aquatic bioresources. Then the Department of Urban Bioresources will offer you specialized courses in urban bioresources, which you will see in the next few slides. And then there are courses such as information technology, chemistry, mathematics, which will be very instrumental for the successful completion of your degree program. So the Department of Multidisciplinary Studies will be responsible in offering these common courses required by the undergraduates of both degree programs. Okay, so I will first talk about the Department of Aquatic Bioresources. So I'm again a member of the Department of Aquatic Bioresources, and like I told you before, we are offering the bachelor's degree program in aquatic bioresources, or in short BSc in aquatic bioresources, and then we have the honors degree program in aquatic bioresources. Then I will, there's a long list of courses that I would like to mention that you will be following during your stay in this faculty, but I'm not going to list all these courses here due to the lack of time, but you will very soon see the link to our faculty prospectus on the website where you can follow the list of courses, but I will just mention you a few key areas of study. Now you will be learning about mariculture. I hope you all are familiar with the term mariculture. I mean, this is not the time to ask questions, I suppose, because we are running out of time. But mariculture is where we are culturing either marine fish or seaweeds in our seas. So you will be learning about mariculture. We will teach you how we can use sea cages to farm sea fish. Then you will be learning about seaweed production. Now we have actually the Sri Lankan waters, or if you talk about the Indian Ocean, the environment is very conducive for marine fish culture. So we have already started
mariculture in Sri Lanka. It's a thriving industry, so it will develop in the years to come. So you will also be key players in this sector in future. Then we have seaweed or algal resources in Sri Lanka, but we are not yet using potential to the maximum level. So you will be learning how we can culture seaweeds and what we can do from seaweeds. Then there's aquatic animal health. So, you know, when we farm aquatic animals, we also need to look after their health. So I will be teaching you about aquatic animal health, how we are going to manage the health of fish and other aquatic animals, especially the farmed aquatic animals. So that's one important area in commercial aquaculture, because everything, the growth and everything of aquatic animals will depend on their health. Then, you know, the world is trending towards molecular biology and biotechnology. So there's lots of things that we do, that lots of areas in aquatic sector, or lots of aquatic bioresources that we can couple with biotechnology. So here in these degree programs, you will be learning how you are going to use biotechnology in handling and managing aquatic bioresources. Then we always talk about smart classrooms, smartphones. There are smart agriculture and smart aquaculture, where we are using technology to make our lives easier, as well as to manage commercial aquaculture in very effective ways or smart ways. So you are fortunate enough to learn methods of handling aquaculture in smart ways, smart aquaculture. Then some of you might already are aware that we have a very good ornamental fish export industry in Sri Lanka. We do export ornamental fish to a lot of countries. We are a tropical country, so we have lots of beautiful ornamental fish, both freshwater ornamental fish, and we also export marine ornamental fish. So here in these degree programs on aquatic bioresources, we are going to learn how you are going to culture ornamental fish and how you are going to breed them commercially. So like I told you, we have a very good export industry. So you will be key players in this ornamental fish export industry in Sri Lanka in future. Then you will also be learning about fish feeds, because in commercial aquaculture, we do feed fish with commercial feeds. Some are specifically formulated for fish. So you are going to learn how you are going to formulate fish feeds, how you are going to maintain the nutrient quality of fish feeds. So basically you are going to learn about the technology of fish feeds. By learning all these, now what are we going to do at the end? What are you going to do at the end of your graduation? There's quite a lot of job opportunities for you all out there. Now, since we are a new faculty teaching new areas, new disciplines, I'm sure a lot of students might be curious about your future, because we have the well-established faculties in our university system, like the faculties of science, faculties of medical sciences, so you know where you are going to at the end. But we are a unique faculty, the first faculty of its kind in the Sri Lankan state university system. So I'm sure you and your parents are curious about knowing your future, your job opportunities. But I can guarantee you, you have a lot of job opportunities. Those who follow the degree programs in aquatic bioresources, you have so many job opportunities in diverse areas. So for example, there's mariculture and seaweed culture, like I mentioned. So people who have studied mariculture and seaweed culture are well employed, doing well, both local and overseas. Now,
to give evidence, the people you are seeing here are again Sri Lankan graduates, not of course from our faculty because we just started, but those who are specialized in the fields of mariculture are having a lot of good opportunities both in Sri Lanka and in overseas, because mariculture is a thriving industry in the world. And then, like I told you, the ornamental fish export industry in Sri Lanka is thriving well. So there's lots of opportunities. Then we do export a lot of seafoods from Sri Lanka. So with your knowledge and background in quality of seafoods, you will have employment opportunities in the seafood industry. Again, I know that lots of Sri Lankan graduates, fisheries graduates, are employed overseas in the seafood sector. So that's one avenue that you can take. Then again, the fish feed industry. So you might be thinking, what sort of jobs you can do? So of course, you can become scientists in the fields of marine sciences and aquatic sciences. Then it is very important for us to manage our aquatic bioresources, not only fish, we have our lagoons, we have our rivers, and then we have to manage our seas. So there are aquatic bioresources management specialists, and you also can become coastal bioresources specialists, and then you also can talk about the environment in general. Then some students can become aquaculturists. You can use the new technology that you have learned in these fields, and there's lots of smart city projects coming up. So students specialized in aquatic sciences, marine sciences will have a lot of opportunities. So just to list the areas that are available, or the areas that you can think of after your graduation. You will have job opportunities in the government sector, private sector, and overseas. And some of you, with your knowledge and skills in entrepreneurship, can become self-employed. So talking about the government sector, there's universities, there's lots of, there are so many fisheries degree programs in the state university system. So you can, some of you might end up as university academics, and some can become researchers. We have government research institutes working on aquatic bioresources, such as NARA, the National Aquatic Resources and Research Development Agency. Then there are ministries and departments related to the fisheries sector, like the Department of Fisheries. Then there's lots of development projects in the government sector. And those who join universities and research institutes can also, those who are interested in pursuing higher degrees can always go for higher studies opportunities, doing master's degree programs or PhDs. And in the private sector, like I told you, we have lots of commercial aquaculture farms in Sri Lanka, and there's a few mariculture farms in Sri Lanka already, and there's lots of mariculture farms out there. So if you are qualified enough, you can always find employment opportunities in these commercial aquaculture sector, both in Sri Lanka and overseas. Then there's seafood processing, again in Sri Lanka and overseas. I know a lot of fisheries graduates doing well in the seafood sector overseas. Then there are non-governmental organizations, particularly the international non-governmental organizations working on diverse areas in fisheries and marine sciences. Then there's people employed in the food and agriculture organization related to the fisheries subject. Then there's employment opportunities in feed processing factories, and there's
lots of other industries related to fishery, producing various accessories related to fishery. So there's employment opportunities in these industries as well. And talking about self-employment, there's lots of fisheries graduates that I know who are self-employed, either involved in commercial ornamental fish culture or aquatic plant export. So they are doing quite well because there's a very good export industry for aquatic plants and ornamental fish in Sri Lanka. Then people can get involved in bioenergy production because of the problems associated with fossil fuels. We are looking for other alternatives. So there's a lot of research that has been done in getting bioenergy using algae. So there's new areas coming up. Then there's propagation of aquatic plants through tissue culture. And if you are qualified enough, you can become consultants to these commercial aquaculture industries as fish health experts. And you also can start your own business in the fish or shrimp feed industry. Then I would also like to introduce you to our teaching panel. So you know we are a new faculty. So we right now we have few permanent staff members in our faculty, but we are in the process of recruiting more academic staff members to our faculty, and there's also experts coming from outside to teach you. So this is me. If I introduce you myself, I'm a veterinary surgeon, and I'm also a senior lecturer at the Department of Aquatic Bioresources. So I have specialized in aquatic animal health and microbiology, and I'm particularly interested on aquatic animal microbiomes, how the environment, how increased seawater temperature and other environmental factors influence the aquatic animal microbiomes and their health. And I'm also looking at ways and means for profitable shellfish farming in Sri Lanka, because shellfish farming is something that is coming up. We have a very big potential. So we need to popularize shellfish farming in Sri Lanka. And I'm also interested in aquatic animal anesthesia. That is how we are going to anesthetize aquatic animals for different, maybe for treatment purposes or for handling, smooth handling. Then we have Dr. Gayani Yashodhara Liyanage. She is a product of University of Sri Jayewardenepura, again a senior lecturer. So Dr. Yashodhara is specialized in aquatic microbial ecology and biomonitoring, because you know the pollution of our water bodies is a big problem. So Dr. Yashodhara is involved in research in monitoring our natural water bodies for pollution and coming up with methods to overcome these problems. He is particularly working on antibiotic resistance in our in the bacteria, in the microbes living in our water bodies. Then moving on to the Department of Urban Bioresources. So we are basically having two broad sectors in our faculty. Just now I talked about the aquatic bioresources sector. Now I'm moving to the Department of Urban Bioresources. So as you can see in this picture, we are talking about carrying out agriculture in urban environments. So as you can see, you know, the space is very much limited.
in urban environments. We don't have lots of land to carry out traditional agriculture. So we are looking for ways how we can manage the space that is available to us in these urban environments to grow food, to grow vegetables, grow fruits in the limited space. So if we have the right technology, it is possible. Lots of other countries have already done this. So we also can do this. That is why this faculty is here to teach you how we can do it. So the Department of Urban Bioresources again offer 2-degree programs. The bachelor's degree in urban bioresources, or in short BSc in urban bioresources. And then we have the honors degree program in urban bioresources. So again, if I to tell you the key areas of study. Now there's a long list of subjects that you will learn in this degree program. But if I to mention you some important subjects that you will learn about how you are going to maintain green buildings like this, how you are going to use the technology to effectively and productively carry out modern agriculture. Then, when we live in urban environments, we miss the natural environment a lot, but we have to find out ways how we can maintain green patches, maintain wildlife in this urban environment. So you will be learning about urban forestry and urban wildlife. And then urban livestock production. Now, all this time we were talking about plants and fish, but there's also other livestock like cattle and goats. Again, when you go to the rural environments, there's a lot of space to manage these animals. But even in urban environments, in a limited space, it is possible to maintain livestock. It is possible to maintain dairy cattle and goats within a limited space if we are managing them properly. We already have urban dairies in Colombo, in areas like Malabe, but it's not very popular. So we are going to teach you about urban livestock production. So someday, some of you might be interested in having your own urban dairies, or you can become consultants, or you can guide urban livestock farmers in carrying out effective farming operations. And like I told you with the Aquatic Bioresource degree program, you can always use biotechnology with urban bioresources, starting from tissue culture. There are lots of new biotechnological applications that can be used with this urban agriculture. I'm not an expert in urban agriculture. I'm sure your teaching panel will guide you how we are going to use biotechnology with urban agriculture. Then we need to think about fertilizers as well. So there's, if you are following the video that we showed you this morning, we described that there's lots of organic waste that is being generated in urban environments. So if we are not using this organic waste properly, it will become a burden. Actually, it has become a burden. You might have heard about the Meetota Kanda Kunu, right? So we have to manage it properly. So you will be learning how we are going to use this organic waste properly, either by composting or other developing other fertilizers. Then we always talk about doing agriculture or having plants in a limited space. So you might have heard about bonsai, which is a way of managing plants and trees in a very small space, a technology or a way of planting coming from Japan. And then we talk about bottle gardening. So you will be learning all these things during your stay here. Then like with smart aquaculture, we can always, actually, there's a lot of technology.
starting from drones that can be used in agriculture. There's a lot of technology that can be used effectively and productively in modern agriculture. So you will be learning about smart farming and urban agriculture. So again, those who are going to follow the degree programs in urban bioresources will again be thinking what you are going to do at the end. What are the job opportunities available for you? Again, similar to the degree programs in aquatic bioresources, there's lots of opportunities for you in sustainable urban planning projects. Then as horticulturists, then horticulture is the area where we talk about agriculture related to edible plants and flowering plants. Again, like I told you, I'm not an expert in agriculture, so you will learn about these things in detail later. Then how, when you are using limited space for agriculture, how we are going to manage the land, the ways that you are using for landscaping. You can always become scientists in these areas, or you can consult, you can become consultants for those who are involved in these businesses. Again, you will have opportunities in smart city development projects, and you will also get the opportunity of becoming environmental specialist, because you are learning about ways to effectively managing waste and how you are going to handle these applications in a more sustainable manner. So again, if I put these opportunities in different categories, there's opportunities in the government sector, universities, research institutes, ministries, and many more. Then in the private sector, such as urban farms and smart city development projects, various other non-governmental organizations, and etc. Then you can also become self-employed, starting your own urban farms. You can get involved in plant propagation, or you can have your own consultancy service. So I'm going to introduce you to the teaching panel of the Department of Urban Bioresources. We have Dr. Udari Ratnatunga. She was also instrumental in the establishment of this faculty. She's a product of the University of Ruhuna, and she's a senior lecturer at this department, and her research specializations lies in the areas of plant sciences, plant breeding, genetics, and biotechnology. So Dr. Udari is interested in urban biology and biodiversity studies, and smart agriculture in controlled environments, and the effects of photoperiodism in agriculture. Then we have Dr. Surani Chaturika. She is a product of the University of Peradeniya, and then she has obtained her PhD from the University of Peradeniya and University of Winnipeg, Canada. She's again a senior lecturer. And Dr. Surani has specialized in soil science, agronomy, crop science, and advanced fertilizer technology. So she's also carrying out research in developing biostimulants using natural products, how you can use them in agriculture, and about microplastics in soil and plant health. Microplastics is a current issue that we talk about in many different areas. And she's also interested in researching in applications of advanced technologies in urban agriculture. So I'm sure you would hear more about her research once you meet her during the teaching program. Then we have the third department, the Department of Multidisciplinary Studies, which is, like I told you, is going to provide you with the essential fundamentals that is required for all degree programs offered by the faculty. So department will teach you about how you are going to use analytical instruments. You will learn about chemistry, some mathematics, and if you are interested in self-employment, you will be learning about entrepreneurship and business development.
and you will be given the necessary knowledge in information technology, etc. So we have Dr. Janita Valpita, whom you met this morning. Right now, he's the only member of this department, but like I told you, we are in the process of recruiting more academic staff to our faculty. So Dr. Janita is a senior lecturer, and he has obtained his PhD from the United States of America, and he has specialized in biocatalysis, photochemistry, and environmental remediation. So his research interest lies in the remediation of organic contaminants in different environments and biocatalysis and etc. So I will also, we are running out of time because of the technical issues. So I will quickly introduce to other staff of our faculty. We have Miss Indu Malalgoda, our acting assistant registrar, whom you met this morning. And then we have Miss Amali Vikramasinghe, the secretary to the dean. I know she has already communicated with you. So they all are quite instrumental in the smooth running of our faculty. And once you are here, you will get hands-on experiences in various areas. We will have practical classes in laboratories and in the field. You will get the opportunity to go out to the field and work in the field, and you will also carry out research projects. And academic staff is already involved in research collaborations with foreign universities, and you will also be benefited with these collaborations in future, I'm sure. So as I'm going to wind up my presentation, I would like to remind you, we are continuing our orientation program for the next 2 days, and make sure that you join all these sessions, because you will be learning lots of important stuff related to the LMS, the learning management system that you will be dealing with throughout your degree program, and the examination regulations and etc. So I'm going to wind up this session, and you will be listening to the Director of Physical Education from 12:30 about the sporting opportunities you have at the University of Sri Jayewardenepura. So it's a pleasure to talk to you. I'm sorry about the technical errors that you experience. So looking forward to meet you in the teaching program. Thank you very much. Okay, all right, thank you. So now, after the degree program details and the department details and the faculty members and all those of details, I think now probably you are kind of tired. But we have lined up another session right now. That's going to be an important session. Of course, at this point, you might not have many questions, but you may have some questions during your undergraduate career, especially when you are packed up, when you are compiled with so many lectures, like assignments, like exams and all. You have to kind of handle the work stress kind of things, right? So, and there might be some other issues as well. So we have lined up, we have scheduled a session which is to discuss about personal counseling, like mental health kind of sort of a session, and that is going to be conducted by professional psychological counselors of University of Sri Jayewardenepura. And we have here Mr. Ishan Edrisurya, a professional psychological counselor. And Mr. Ishan has been working in the university for quite some time, and he has been helping us during last couple of sessions, last few sessions that we have conducted recently in the science faculty, applied science faculty. Mr. Ishan, along with Ms. Rasika Manohari, they are going to join with you to do a session on personal counseling. So I hope by now they have joined. Yeah, now Mr. Ishan is going to be the co-host in this Zoom session. So over to you, Mr. Ishan. You can continue with Ms. Rasika, and you can address our newly enrolled students of the Faculty of Urban and Aquatic Bioresources. So this is the 10th faculty of the university,
and these students are going to be in the historical records because they are the press batch here. So just to give you some intro about the students. So over to you, Mr. Shan. පොඩි ප්‍රමාද දෝෂයක් වුණා මේ ලැප්ටොප් එකේ ඉෂුව එකක් ඉඳලා ඒ කියන්නේ සමාවිල්ලන ඔයගොල්ලන්ගේ කාලෙන් පොඩි වෙලාවක් හරි ගන්න ලැබුණාට මම ඉෂාන් එදිරිසූරිය ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් Rasica Manohari, psychological counselor. අපි දෙන්න අවුරුදු 7ක් යුනිවර්සිටි එකේ ළමයිත් එක්ක අපි දේවල් උදව් කරමින් බෙදා ගන්නවා. අපි බලමු මේ අවස්ථාවත් මොකද කරන්න කියලා නේද? ඔව්. අද ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ වාසනාවන්තයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ අලුත් විෂය ධාරාවක් යටතේ අලුත් ෆැකල්ටි එකක් හැටියට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන ඒකේ පළමුව සමාජිකයෝ ටිකට අපි කතා කරන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක ගැන කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මව් භාෂාවෙන් තමයි මේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එක කරන්නේ ගොඩක් අයට. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයගොල්ලන්ට මිනිස්ලා ඉන්නවා නම් හරි ලැන්ග්වේජස් වලින් කතා කරන ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දෙයක් මොන හරි තියෙනවා නම් අපිට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා අහන්න අපි කියනවා පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න කියලා. පැයක කාලෙනුත් අපිට විනාඩි 10ක් විතර අපිට ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා අද අපේ මේ කවුන්සලින් කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඇටියට end of the session you will be able to describe what is health, what is psychology, what is counseling, and to improve awareness regarding getting counseling. කොහොමද මේ අපි සෞඛ්‍ය හඳුනාගන්නේ සයිකොලොජි කොහොමද නැත්නම් මේ කවුන්සලින් කියන එකට අප්‍රෝච් එක ගන්න කොහොමද සහ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කවුන්සලින් කියන එක ගැන අවබෝධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේකේ බලාපොරොත්තුව. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් හරි ස්ක්‍රීන් එකේ මම හිතනවා අපි මේ ටික කතා කරා next content එක හැටියට අපි ගත්තොත් health මම කලින් කිව්වා වගේ psychology and counseling කියන තමයි අපි මේ විනාඩි 45 තුළ කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් හෙල්ත් කිව්වහම අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්පිරිතාලයක් ડોක්ටර් කෙනෙක් ලෙඩු අර මේ වගේ තමයි මතක් වෙන්නේ. ඒකට අපි සෞඛ්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ ඕකනේ සාමාන්‍යයෙන්. තවත් නැත්නම් අපිට මොන හරි කායිකව හැදෙන රෝගයක් හරි නැත්නම් අපිට ඇති වෙන කායික අපහසුතාවයක් වගේ දේවල් වලදී අපි බෙහෙත් ගන්න යනවා නැත්නම් ස්පිරිතාලයට යනවා නැත්නම් අප්ඩේට් කරනවා මොනවා හරි දේවල් කරනවා. මේක ගැන තව අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරව දන්නවා මේ මානසික කියන තත්ත්ව ගැන. කියන්නේ mental issues තියෙනවා කියන එක දන්නවා. ගොඩක් අය හැබැයි මේ මානසික තත්ත්වය ගැන කියලා හිතුවාම වරදවා තේරුම් ගන්නවා මේ මිනිසුන්ට ඇති වෙන ගැටලු වගේ දේවල් මානසික රෝගීන් තත්ත්වයන් නෙමෙයි. එතකොට මානසික රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ වෙනස්ම කාරණාවක්. මේ මානසික තත්ත්වය කියලා කියන්නේ අපි මානසිකව කියන්නේ නිරෝගීව ඉන්න ඕන කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. කායිකව නිරෝගී වෙන එක, මානසික නිරෝගී වෙන එක. ඊළඟට මේ කාරණා දෙකත් ඉතාම වැදගත්. සෝෂල් කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සලකන්නේ නමුත් අපිට හොඳ සමාජීය වටපිටාවක් තිබුණ නැත්නම් අපේ පාසලේ අපේ සමාජ කණ්ඩායම හෝ අපේ ආහිත මිත්‍රාදීන් එහෙම නැත්නම් අපි කාර්යාලයේ වැඩ කරන තැන පරිසරය නැත්නම් අපි ජීවත් වෙන ගම, ගෙදර නිවසේට තැන වගේ සමාජයත් එක්ක ගත කරන සම්බන්ධතාවවල හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සම්බන්ධතා තිබුණොත් නැත්නම් හොඳ රිලේෂන්ෂිප් තිබුණොත් තමයි අපේ සෞඛ්‍යය හොඳ වෙන්නේ. ඒකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම ස්පිරිචුවල් සපෝට්. ස්පිරිචුවල් සපෝට් කියන එක හරි වැදගත්. දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වගේ එකක් වුණත් මම හිතනවා මේකට මේ අර්ථකථනය දෙන්න යොදාගෙන තියෙන එකෙන්ම ඒකේ වටිනාකම කොච්චරද කියන එක ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ හතරටම කියන එක පිළිඅරන් තියෙනවා. එතකොට ස්පිරිචුවල් කියන එකේ අපි අදහස් කරන්නේ අපේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක. ගොඩාක් වෙලාවට අපි ආධ්‍යාත්මික කිව්වහම අපි ආගම් එක්ක සම්බන්ධයි. අපි මොන හරි විශ්වාසයක් හරි ඇදහිල්ලක් හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව අපිට වැලියුස් තියෙනවා. අපි හොඳයි, අපි යුක්තිගරුකයි, අපි අවංකයි, අපි වැරදි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ කරදර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට මේක හරියට කරන්න පුළුවන්.
එහෙම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා මේවත් එක්ක. මේ සියලු දේවල් මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක මේ සෞඛ්‍ය කියන කොටසටම අයිති. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය කියන එක හඳුනා ගන්නකොට මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ෆිසිකලි. ඒ කියන්නේ අපි කායිකව නිරෝගී වෙන්න. ඒ වගේම මානසිකව. අපේ මානසික තත්ත්වය හොඳ වෙන්න. අපි හිතන පතන විදිය හොඳ වෙන්න. යහපත් වෙන්න. ඒ වගේම සෝෂල්. ඒකට අපේ සමාජ සම්බන්ධතා අපේ රැකියා ස්ථානයේද, ගෙදරද, ගෙදරවට අසල්වැසියෝ සමග ගත කරන දේවල් නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. සබඳතා නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. නමුත් ඒවා විසඳාගෙන සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ස්පිරිචුවල් කැපැසිටි. ඒ කියන්නේ අපි විශ්වාස කරන අපි අදහන ආගම හෝ වේවා නැත්නම් අපි තුල තියෙන අපි ගැන තියෙන විශ්වාසය ඒ වගේ ශක්තියින් වේවා ඒ සියලුම දේවල් එක රාශී වෙනහම තමයි මේ සෝෂල් මේ හෙල්ත් කියන එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒක අපි නිරෝගීකම කියන හැටියට එකටත් වඩා ඔක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ හඳුන්වන්නේ යහපැවැත්ම කියලා. යහපැවැත්ම කියන එක කියනවා වෙල් බීන්. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද හොඳින් ජීවත් වෙන්නේ? කොහොමද හොඳින් ඉන්නේ? කොහොමද සතුටින් ඉන්නේ? මෙන්න මේ කාරණා හතර ඒකට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි මුලින්ම අපිට හඳුන්වලා දෙන්න තියෙන උදාහරණ. ඊළඟ කාරණා හැටියට මම දැන් මතක් කරන්න යන්නේ දැන් මේ කාරණා මතක් කරලා දෙන එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ අද මේ මාතෘකාව හැටියට මේකේ මේ මානසික කියන කෑල්ල. මම කයලුත් ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරා මානසික තීව්‍ර ගමම ඔළුවට එන්නේ රෝගී තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් වගේ අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මානසික සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ මානසික රෝගීන් පෙළෙන අයට සම්බන්ධ විෂයක් නෙමෙයි. අපි හැමෝටම මොලයක් තියෙනවා. ඒ මොලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ රසායනික ක්‍රියාවලිය. එතකොට ඒ රසායනික ක්‍රියාවලිය යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා වයසට යනකම්ම මේකේ නියුරෝන්ස් බිලියන ගාණක් ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙන විවිධ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒවා බාහිර සාධක නිසා වෙන්න පුළුවන්, ජානමය නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයන් මත ඒ වෙනස් වීම එක්ක ඇති වෙන තත්ත්වය. ඉතින් ඇත්තට මේ මානසික තත්ත්වය ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ අපි මෙන්න මේ කියන විෂය යටතේ. අපි ඒකට කියනවා සයිකොලොජි කියලා. අපේ දෙවෙනි මාතෘකාව මේ මනෝවිද්‍යාව කියන එක. එතකොට අපි මේ මිනිස්සු ගැන නැත්නම් මේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන අධ්‍යයනය කරන්නේ සයිකොලොජි කියන එක. දැන් අපි මේක සයන්ස් එකක් නැත්නම් විද්‍යාත්මකයි කියලා ඔප්පු කරන්නේ මේ සයිකොලොජිකල් මෙතඩ්ස් හැම එකක්ම ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ තුළ. විශේෂයෙන් සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙන ගන්න දුවදරු හැටියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. වැඩි දෙනා මම හිතන්නේ එහෙම ආපු අය. එතකොට මොනවා හරි දෙයක් අපි තහවුරු කරගන්න අර ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණය, නිරීක්ෂණ, නිගමන ආදී වශයෙන් තමයි ඒ තහවුරු කරගන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළ කරගන්න නියදියක් තියෙනවා. ඒ නියදියේ කොච්චර දුරට ඒක සාර්ථකද, ඇකියුරේට්ද කියන එක අනුව තමයි ඒව ඇප්ලයි කරන්නේ පොදුවේ හැම දෙනාටම. එතකොට මේ සයිකොලොජි කියන ඒවා තියරි හැදිලා තියෙන්නේ විශාල වශයෙන් මේ මිනිසුන්ගේ මොළය හා සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරීත්වය සහ මිනිසුන්ගේ ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක කරන චර්යාව සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු හිතන පතන ක්‍රියා කරන විදිය තියෙන මේ ආකාරය. ඒ අනුව තමයි අපි කෙනෙක් කොහොමද කියලා තීරණය කරන්නේ. කෙනෙක් කොහොමද කියලා නිගමනයකට එන්නේ. ඒකට කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් මොන විදිහේද, කොහොමද ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද ඒක මේ වෙලාවේ පවතින්නේ, කොහොමද ඒක විසඳගන්නේ කියන එක හොයාගන්න. එතකොට ඒ නිසා මේක වෘත්තීයමය භාවයකින් සිද්ධ වෙන්න ඕනි කාරණාවක්. ඒක තේරුම් ගන්න මේ විෂය ධාරාව පිළිබඳ අවබෝධයක් අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපේ පැරණි සමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වැඩිහිටියෝ වගේ අය මේ අත්දැකීම් බහුල අය නැත්නම් අපේ ගුරුවරු ගමේ වෙද මහත්තයා පන්සලේ ලොකු ආඳුරු වගේ අය අපිට මේ මනෝවිද්‍යාව කියන විෂය ගැන අවබෝධය නැති වුණාට ජීවිතයෙන් සහ මොනවා හරි අපි එකතු කරගස්ස ඥාන සම්භාරයක් ඒකත් එක අත්දැකීමෙන් අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයලා දීලා අපිට ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න සහයෝගය දීලා මඟ පෙන්වීම දීලා කටයුතු කරපු අවස්ථාව ඔය තරම් තියෙනවා. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ මේක විද්‍යාත්මක පදනමක් ඉඳලා මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර මේ සයිකොලොජි කියන එක ඇදලා තියෙන්නේ මූලික වශයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ මනුෂ්‍ය මොළය කියන්නේ human brain කියන එක හරහා තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඒකේ අපි අතීතයට ගියොත් කියන මයින්ඩ් කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ සයිකි කියන ග්‍රීක් මිත් එකක් එක්ක.
ඒ කියන්නේ මේ ලස්සන සුරූපී දෙවඟනක් ග්‍රීසී හිටිය අතීතයේ ඒක කතාව. එතකොට ඒ කතාව හිටපු දෙවඟන තමයි සයිකි කියන්නේ. එතකොට මේ මොළය කියන එක අනුවර්තනය කරලා තියෙනවා මේ සයිකි කියන එකත් එක්ක. එතකොට ඒක ලොජි කියන මේ විද්‍යාත්මක වචනේ එකතු වෙලා තමයි සයිකොලොජි කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සිම්බල් එක හැටියට සාමාන්‍යයෙන් සැලකන්නේ ඒ වගේම සුරූපී ලස්සන කියන එක අදහස් කරගෙන බටර්ෆ්ලයි නැත්නම් මේ සමනලයා තමයි මේ මනස කියන එකට අර්ථ දක්වීම කරන්නේ. එතකොට මේ සමනලයා කියන එකෙන් අදහස්සම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඉතාම ලස්සනයි, ඉතාම සැහැල්ලුයි, ඉතාම සියුම්. මේක ඊළඟ කාරණා තමයි මේක හරීම පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන්න ඕනි කියන එක. ඔබ දන්නවා අපි සමනලයක් අපිට අල්ලන්න බෑ. කොච්චර ලස්සනද? කොච්චර ආසයිද? අපිට අර පූස් පැටියෙක් කාපෙටික් වගේ එහෙම අල්ල බදා ගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි මේ ලස්සන අපිට පරිස්සම් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට මේ මනසත් අන්න ඒ වගේ තමයි මේක පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ වස්තුවක්. මොකද මේක අපි ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්ම තමයි විතරම ඉන්නේ. හැබැයි ඒ ප්‍රයෝජනයට ගන්නවත් එක්ක මේක ඇති වෙන විවිධ තත්ත්වයන් තියෙන. ඒ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දීලා සමනලෙක් වගේ පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ මනස කියන එක පරිස්සම් කරන්න, මේ මනස කියන එක හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න අධ්‍යයනය කරන්න තමයි මේ සයිකොලොජි කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක අර හැදි විකාශනය වෙච්ච කතාවත් එක්ක සයිකොලොජි නූතනය අපි මනෝවිද්‍යාව කියලා හඳුන්වනවා. මේක සිම්බල් එක සමනලයා කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ පින්තූරයෙන් මම මයින්ඩ් කියලා දැම්මම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මොකක්ද මේ කාමර දෙකක් පෙන්නලා මයින්ඩ් කියන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මනසකුයි සාමාන්‍යයෙන් නරක මනසකුයි කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුනගමු. හරියට මෙන්න මේ කාමර දෙක වගේ එකක්. අවුල් වෙච්ච මනසක් තියෙන කෙනෙකුයි නිරවුල් මනසක් තියෙන කෙනෙකුයි මෙන්න මේ කාමර දෙක වගේ. දැන් මේ දෙක දිහා බැලුව බැලමට ඕන කෙනෙකුට පේනවනේ එක කාමරයක බොහොම පිළිවෙලට විධිමත් දේවල් තියෙනවා. ඕන දෙයක් ගන්න ලේසි, ඇහැට ප්‍රියමනාපයි. ඒ කියන්නේ පහසුයි හැමදේම. දැන් ඊළ අනිත් රූපය දිහා බැලුවොත් එහෙම අපිට පේනවා කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. හැමදේම අවුල්. ඒක දකින්න මිනිස්සුකරුනේ නිකම්ම අවුල් වෙලා යන ගතියක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ බාහිරින් මොනවා හරි අපිට පේන දෙයක් නේ අපි මේක මේ උපමාවට අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ මේ මනසත් ඇත්තටම වගේ. අපි හරියට පාලනය කරගත්තේ නැත්නම්, අපි හරියට ඒක සැලසුම් කරලා කරේ නැත්නම් අපේ මනසත් අපිට කරන්න තියෙන වැඩ, අපිට තියෙන වගකීම්, ඒව හැමදේම පිළිවෙලකට උනේ නැත්නම් මෙන්න මේ කාමර දෙක වගේ තමයි. පිළිවෙලකට තියෙන නම් අර වගේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ. ඒ නිසා අපිට මේක පිළිවෙල කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ මනෝවිද්‍යාවේ කරන්නේ සහ අපිට ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මනස තමයි හැම දෙයකටම ප්‍රධාන වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ මේ බෞද්ධයට නම් ඒ ගැන හොඳ ආభాෂයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා. මේ මනෝ කුම්භංගම ධම්මා මනෝ සෙට මනෝ වගේ තියෙන ගොඩාක් ගාථාවල ඉතාම සවිස්තරාත්මකව ඒ කාරණා විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රධාන වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මනෝවිද්‍යාව අපි දැන් කිව්වා මනෝවිද්‍යාව මේ මිනිසුන් හිත කියවන විෂය. ඒ නිසා ඒක විද්‍යාත්මකයි. ඒ අනුව තමයි මිනිසුන් තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු වලට උත්තර හොයාගන්න අපි මහන්සි වෙන්නේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මනෝවිද්‍යාව පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න ගැටළු තියෙන අයට උදව් කරන්න. ඇති වෙලා තියෙන අර මම කිව්වේ ඉස්සර ගමේ ඉස්කෝලේ මහත්තයා නැත්නම් වෙද මහත්තයා නැත්නම් ගමේ කොහාමුදුරුවෝ නැත්නම් අම්මා තාත්තා සීයා ආච්චි වැඩි හිටියෝ වගේ අපිට මඟ පෙන්වුවානේ. ඒකට මොනවා හරි උපදේශයක් දුන්නානේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අවවාදයක් දුන්නා. නැත්නම් අපිට මේ ඩිරෙක්ට් කරා කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න මෙහෙම එපා මෙහෙම එපා මේක හොඳයි මේක නරකයි ඒ වගේ. හැබැයි මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක ඊටත් වඩා විද්‍යාත්මකව කරුණු කාරණා ඇතිව විශේෂිත කාරණාවලට විශේෂිත ආකාරයට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හැටියට නැත්නම් උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හැටියට ඇතිවෙච්ච නව විෂය ධාරාවක්. මේක ආරම්භයෙන් නම් අවුරුදු 100කට විතර ආසන්නයි. නමුත් මේක ලංකාව වගේ රටවල් වල පාවිච්චි කරනවා ටිකක් අඩුයි. බටහිර රටවල් වල ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට මොන හරි ගැටලුවක් ආවම ඇති වුණාම ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා තමන් විසඳ ගන්න බලනවා. විසඳ ගන්න බැරි වුණොත් කවුන්සලර් කෙනෙක්ගෙන් තමයි සපෝට් එක ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ කායික රෝග සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි මානසික ගැටලු ආතති සහ රෝග ඕනයක් සම්බන්ධයි. එතකොට උපදේශනයේ තියෙන ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මතක් කරන්න ඕනි කාරණාව අපි දෙන්න ඇතුළු අපේ කවුරුවත් උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ.
කවුන්සලින් වල නොකරනම දේ තමයි උපදෙස් දෙන එක. ඒ කියන්නේ කවුන්සලින් කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ ළඟට ඇවිල්ලා සර් මට මෙන්න මේක කරගන්න මට පොඩි උපදෙසක් දෙන්නකෝ වගේ ඉතින් එයාව අපි උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ කියලා අරවල යන්නේ. හැබැයි අපි කරන්නේ උපදෙස් දෙන එක නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ විෂය කරන්නේ වෘත්තීය මේ වශයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා එතන මේක ප්‍රායෝගික පුහුණුවකුත් එක්ක මේකේ අත්දැකීම් එක්ක මේ තියෙන මේ මනෝවිද්‍යාත්මක තියරි පාවිච්චි කරලා මේ කවුන්සලින් කියන concept එක ඇතුලේ අපිට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න උදව් කිරීම. එතකොට මේක මැදිහත් වීමක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳ ගන්න ඕගොල්ලන්ට උදව් කිරීමක් වගේ කියලා සරලව මේ වෙනකොට හිතාගත්තාම ඇති ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් මේ ගැන සංකීර්ණව දැන් ඒකට ගොඩාක් අය මම හිතන්නේ යන් ජෙනරේෂන් එකේ අය මේ වගේ කාරණා ගැන අවබෝධ ඉන්නේ නිසා අපිට ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ විශ්වවිද්‍යාලය නිසා අපි සතුටින් වැඩ කරන්නේ වෙනත් ආයතනවල වගේ. ඔව් ඒකෙදී ඇත්තටම ඔයාලා ළඟම තියෙන ශක්තියින් ඔයාලටම හඳුන්වලා දීලා ඔයගලන්ට ඒවා පොඩ්ඩක් උඩට මතු කරලා ගොඩක් වෙලාවට ගැටලු තියෙන කෙනෙක් ගැටලු තියෙන අවස්ථාවකදී තමන්ගේ ශක්තියින් මොනවාද තමන්ගේ තියෙන දුර්වලකම් මොනවාද කියන ඒවා අඳුර ගන්න අපහසුතාවයක ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයා ඉදිරිපත් කරන ගැටලුන් නොවෙන්නත් පුළුවන් සැබෑ ගැටලු. එතකොට අපේ උදව්ව වෙන්නේ ඔයාට සැබෑ ගැටලු හොයාගන්න සහ ඔයාගේ තියෙන දුර්වලකම් මොනවාද ඔයාට තියෙන බාධාවල් මොනවාද සහ ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන දක්ෂකම් මොනවාද හැකියාවන් මොනවාද කියලා හඳුනගෙන ඒවා තුලින්ම තමයි ඔයාට ඔයාගේ ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි උදව් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට උපදේශනය කියන එක අපේ ස්ලයිඩ් එකේ දැන් පේනවා මොකක්ද කවුන්සලින් කියන එක. මේකේ අපි බොහොම සරලව ලියලා තියෙනවා පුද්ගලයාගේ ගැටලු ප්‍රශ්න අරුබුද විසඳා ගැනීමට උදව් කිරීම ගැටලු වළක්වා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න උදව් කරනවා ඒ වගේම ගැටලු වළක්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන එකට අපි උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අවයානස් එකක් කියන්නේ අවයා වෙලා හිටියොත් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන එක මගාරව ගන්න පුළුවන්. කලින් සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ මේකේ කියලා මෙහෙම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නව නෙමෙයි. නමුත් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් දැනුවත් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේක විසඳ ගන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේකට උදව් ඉල්ලන්න ඕනේ. උදව් ඉල්ලුවොත් මේක විසඳ ගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියනවා. ඊට පස්සේ සංවර්ධනය කිරීම. අපි ඕනෑම දෙයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ කාලේ අපි කියනවානේ මේ හැමෝම කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි සංවර්ධනය වුවාම ශ්‍රී ලංකාව මේ අවුරුදු 70 විතර කලිනුත් දියුණු වෙමින් පවතින කියන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් 70 ගිහිල්ලා එහෙමම මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒක උදාහරණයක් ගන්න එපා. සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ අපි අම්මගේ කුසේ ඉන්න කාලේ ඉඳලම මැරෙන මොහොත දක්වාම අපේ මේ මොලේ සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක ඇති වෙන ක්‍රියාවලියේ අපි හිතන එක. කියන්නේ අපි මොලෙන් හිතන්නේ. ඒකේ හිතන ක්‍රියාවලිය තුල අපි අපේ දේවල් වෙනස් කරගන්න. හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න. ඒක තමයි සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි මේ මොලේ පරිණාමයේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කියුබික් සෙන්ටිමීටර ගාණක් මොලේ වර්ධනය වුණේ අර ගල් යුගයේ මිනිස්සුන් ඉඳලා මේ දක්වා ඒ හිතන එක වෙනස් වෙච්ච නිසා. ඒතර හිතන එක වෙනස් වෙන නිසා අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙන නිසා අපි අද ඊරහඳ තාරකා ග්‍රහලෝක වලට යන්න පවා අපේ හිතෙන් හිතලා මිනිස්සු හිතලා තමයි මේවා දිනු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර සංවර්ධනය කියන්නේ ඒක. ඒකට ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්න ගැටළු වල තියෙන ඒවාට උත්තර හොයන විෂයක්ම නෙමෙයි මේක. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ සංවර්ධනය ඇති කරගන්න මේ විෂය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔබට අපෙන් උදව් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔයා කියන එක නේද? පුද්ගලයෙක් හිටගත්තොත් එයාගේ ගැටළු. කණ්ඩායමක් හැටියට ගත්තොත් ওই යුනිවර්සිටි එකේ දැන් මේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න දරුවෝ හැටියට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් පාසල් යන ළමයි දෙමෝපියෝද වෙනත් අයද ඒ ඕනම විදිහේ ගැටළු සඳහා උනත් වෘත්තීය මේ වශයෙන් මැදිහත් වීමක් තමයි කවුන්සලින් කියලා කියන්නේ. වෘත්තීයම. ඒකතොට අර අපි කලින් සඳහන් කරා වගේ වෙද මහත්තයා හරි ගම්මේ ඉස්කෝලේ මහත්තයා හරි වෙන කවුරු හරි කොහේ හරි තරකට අඬ ගහලා මෙහෙමයි අරෙමයි කියලා එහෙම කියන එක නෙමෙයි. මේකට විශේෂ තැනක් තියෙනවා. ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඒ විශේෂිත වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ කරන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ක්ලයන්ට් කවුන්සලර් අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මේ තෙරපියුටික් මෙතඩ් එකක් එක්ක තමයි මේක යන්නේ. මේක යන්නේ අර අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ ක්‍රම තුනක් යටතේ. ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් තමයි මෙන්න මේ කාරණා ටික අපේ උපදේශනේ. ප්‍රතිකාරය, වැළකීම්, සංවර්ධනය, නැත්නම් ට්‍රීට්මන්ට්, ප්‍රිවෙන්ෂන් and ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක.
ප්‍රතිකාරය කියන එක ඔයාට ඇත්තටම මානසික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කවුන්සිලින් වලින් එයාට ගොඩාක් ඒකට උදව් කරන්න අපිට පුළුවන්. මානසික රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මානසික රෝගී තත්ත්වයට වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පෙති කරල් වතුර දියර වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය අර කරන්ට් අල්ලනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඒක පොඩි එහෙම කරන්ට් එකක් අල්ලන්නේ පොඩි බ්‍රේන් එකට පොඩි ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් දෙනවා. ඒකෙන් අර නියුරෝන්ස් වල රසායනික ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරලා දෙන නිසා. එතකොට එහෙම නැත්නම් බ්‍රේන් එකේ සර්ජරි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ නියුරෝන්ස් වල තියෙන ඩැමේජ් අයින් කරන්න පොඩි සර්ජරි එකක් කරලා මොලේ ඒව අයින් කරනවා වගේ දේවල් කරනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාර කියලා කියන්නේ. මානසික ප්‍රතිකාර කියන්නේ මනෝ ප්‍රතිකාර කියලා කියන්නේ අර ප්‍රතිකරල් දියර වතුර බෙහෙත් ඒවා දෙන ඒවා සර්ජරි කරන ඒවා නෙමෙයි. මේක කරන්නේ අර අපි කලින් ඉගෙනගත්ත මනෝවිද්‍යාව පදනම් කරලාගෙන ඒ ගැටලු වලට කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේ තියරි පාවිච්චි කරලා ඒ අත්දැකීම් සහ අපේ තියෙන මේවත් එක්ක ඔයාගේ ගැටලුවට කොහොමද විසඳුම් හොයාගන්නේ කියන එක තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රතිකාරයේදී අපෙන් වෙන්නේ. හරි? එතකොට ඒකට විවිධ තෙරපියුටික් මෙතඩ් තියෙනවා, විවිධ ක්‍රම ශිල්ප හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒක කතා බහ කරන එක අරගෙන ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක. ඒකෙදි ඩයග්නෝස් එකක් වෙනවා. යා කායික රෝගයකට ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගියාම බෙහෙත් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ડોක්ටර් ඔයාව ඩයග්නෝස් කරනවානේ ඔයාගේ රෝග ලක්ෂණ ටික අහලා රෝගය මොකක්ද වගේ ඒ වගේම මේ කවුන්සලින් වලදී අපි සයිකෝതെරපි කරනකොට ඩයග්නෝස් එකක් වෙනවා. ඒ ටික ඒ විදිහටම වෙනවා. එකම වෙනස තියෙන්නේ පෙති කරල් වතුර දියර ඒව දෙන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි. අපි ඒක ප්‍රතිකාරමය ක්‍රම ශිල්පයන් එක තමයි යන්නේ. ඩයග්නෝස් කරලා ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒක නිකන් කතා කර කර සිටීමේ ක්‍රමයක් නෙවෙයි. රෝගී තත්ත්වයක් නම් අපි ඩයග්නෝස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් නම් ගැටලුවට මූලය හොයාගෙන ගැටලුව විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම අපි විසින් සිද්ධ කරලා ලබන අපි කාගේවත් ගැටලු විසඳලා දෙන්න බාර ගන්න. ගැටලුව තියෙන කෙනා ගැටලුව තමන්ගේ කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඒ තමන්ට ඒ ගැටලුව තියෙන බව අවබෝධ කරගත්තාම එතකොට ඒ ගැටලුව විසඳගන්නේ එයාගේ ක්‍රමයෙන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක ඉන්න නිසා අපිට ඒ ප්‍රශ්නෙට දෙන විසඳුම් පේන්නේ සහ ඒක තමන්ට විසඳ ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි උදව් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට ඉස්සල්ලාම කරන්න තියෙන දේ තමයි උදව් ඉල්ලන එක. උදව් ඉල්ලනකොට හැමෝගෙම උදව් ඉල්ලන්න බෑ. උදව් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහ අය වෙන්න ඕනේ. ඒකට ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාගෙන් උදව් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපිව හම්බ වෙලා අපෙන් මේ අවශ්‍ය කරන උදව් ගන්නවා කියන එක තමයි. කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බෙන්න එනවා කියන්නේ ඒක. තමන්ට විසඳ ගන්න බැරි ගැටලු වලට උදව් ඉල්ලන්න ඕනේ. උදව් ඉල්ලීමම අපට ඒ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට වැළැක්වීම ගැන මම කතා කරා. අපිට එතකොට ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු වලට උනත් අපි මේ අවබෝධය දැන් අද ඔබ මේ සෙෂන් එක අහගෙන ඉන්න එකෙන් වෙන්නේ ඒක. මේක ගැන දැනගත්තාම ඔබට පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දැනුවත් නිසා ඔබට පොඩි ගැටලුවක් ආවොත් කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බෙලා මට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේක මම මානසික රෝගයක් දක්වා හදාගන්න නැතුව මුලින්ම කතා කරලා විසඳගත්තොත් මට මේකෙන් අයින් වෙලා මගේ වැඩ ටික පාඩුවේ කරගෙන මේ ඩිග්‍රී එක ඉවර කරගෙන සමාජයට ගිහිල්ලා හොඳට රස්සාවක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ කාරණාව තමයි සංවර්ධනය ඩෙවලොප්මන්ට්. මම ඒකත් කලින් කතා කරා වගේ මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ උපදේශනය කියන එක මේ human engineering කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉංජිනේර්ස්ලා කියලා එකට හදන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ නැගිලි පාලම් අරවා මේවා නගර ඒවනේ වැවුනේ මේ ඉංජිනේරු ටික හදන්නේ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ මේ අර පදනමක් ඇතුව ගොඩනගන්න ඕනේ පුද්ගලයා. ඒකට මේ පුද්ගලයාව ගොඩනගන එක සහ කඩා වැටිච්ච පුද්ගලයාව නැගී සිටවන එක සහ මේ වර්ධනය වෙමින් යන පුද්ගලයාව ගොඩක් සංවර්ධනය කරගන්න පුළුවන් විදිහට තත්ත්වයට ඇති කරන එක කියන කාරණා සියල්ලම මේ විෂය තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සංවර්ධනය කියන එක උපදේශනය කියන එකේ වැදගත්. එතකොට කවුරු හරි આવුවොත් එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. කවුන්සලින් කියන්නේ කතා කර කර ඉන්න එකක් නෙමෙයි, උපදෙස් දෙන එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේක මේ ප්‍රතිකාරය තියෙනවා, වැළැක්වීම තියෙනවා, සංවර්ධනය කියන්නේ ට්‍රීට්මන්ට්, ප්‍රිවෙන්ෂන් and ඩෙවලොප්මන්ට් කියන කාරණා තුනම තියෙනවා. ඒකයි උපදේශනයේ තියෙන වැදගත්කම. අපි ඉස්සරහට යනවා. මයින්ඩ් කියන එක ගැන කතා කරා, උපදේශනය කියන එක කතා කරාම මේ වෙලාවත් එක්ක තසික මම හිතන්නේ මේක මම ස්ලයිඩ් එක දාගත්තේ ගොඩාක් අය කතා කරනවා. ගොඩාක් බටහිර දැන් මේ කායික රෝග වලට ප්‍රතිකාර කරන එක සමහර රෝගීන් වලින් අයින් කරලා
ඇත්තටම මානසික ප්‍රතිකාර කරනවා. මානසික ප්‍රතිකාරකයේ මානසික වෛද්‍යවරු හම්බෙලා ගන්න ප්‍රතිකාර නෙමෙයි. මයින්ඩ්ෆුල්නස් ප්‍රැක්ටිස් කියන එක ලෝකේ හැම තැනම මම හිතන්නේ ඇමරිකාව වගේ රටවල මොන්ටිසෝරි උගන්වන්නේ අකුරු එහෙම. උගන්වන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ප්‍රැක්ටිස්. ඒ කියන්නේ ඒ තරමට ප්‍රබල වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගොඩාක් වෙලාවට විශ්වාස කරන්නේ බෞද්ධ භාවනාවෙන් මේක ගිහිල්ලා තියෙන කියලා ලෝකෙට. ඇත්තටම අපි දහම් පාසල් ගියේ වගේ දරුවෝ නම් දන්නවා. අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට ආනාපාන සති භාවනාව මේ දහම් පාසල් යන කාලේ ඉඳලා පුරුදු වෙලා තියෙන. හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න එක ගැන අවධානය යොමු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඇත්තට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක ගොඩාක් වෙලාවට බ්‍රීදිං එක්සර්සයිස් එකක් හැටියට සයන්ටිෆිකලි ප්‍රූව් කරලා ડિප්‍රෙෂන් වගේ මේ සුලභ මානසික රෝගී තත්ත්වයන් වලට වගේම ආතතිය පාලනය කර ගැනීම වගේ දේවල් වලට ඉතාමත්ම මේ ඉෆෙක්ටිව් විදිහට පාවිච්චි කරනවා ලෝකේ. ඉතාම සුලභව පාවිච්චි කරන එකක්. ප්‍රතිඵල ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රතිඵල තියෙනවා. විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට කරාම හරියනවා අනිත් එක්කෙනාට හරියන්නේ නැති එකක් නෑ. මේක සාමාන්‍යයෙන් 99%කටම හරියනවා කියන එක තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මොළයේ රසායන ද්‍රව්‍යයන්ගේ වෙනස් වීම බලලා තියෙනවා. මයින්ඩ්ෆුල්නස් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොහොමද? පස්සේ මොකද වුනේ වෙනස් වීම? අන්න එහෙම විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරපු තත්ත්වයන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි දැන් මේක ලෝකෙ පුරා බොහෝ දේවල් වලට ප්‍රතිකාර වලට විතර නෙවෙයි ඇත්තටම එංගලන්තේ පාර්ලිමේන්තු එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා විනාඩි 5ක් මයින්ඩ්ෆුල්නස් වෙලා ඉන්න ඕනි පාර්ලිමේන්ටේරියන්ස්ලා. නමුත් ඒක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කරා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් මගින් තමයි ඒකත් එතනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බණ කියනවා කියලා හිතා එහෙනම් ඒවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ බුදුදහම පාදක කරගෙන තමයි ලෝකේ පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේක භාවනාවක් නෙමෙයි. මේක තෙරපියුටික් මෙතඩ් එකක්. එතකොට මේක විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා ලෝකයේ ඕනම තැනක ඉන්න ඕනම පුද්ගලයෙකුට මේක කරාම මේකේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේක පාවිච්චි කරන්නේ මම බුදුදහමේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මේකට කියන්න මේක තියෙන්නේ මේ මොහොතේ ඉන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සෙෂන් එකේ ඉන්නවා නම් දැන් අපි දෙන්න ඉන්නවා වගේ මේ සෙෂන් එකේ මේ වෙලාවේ ඉන්නවා. මේ දැන් ගෙදර වෙන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් ඊයේ විච්ච මොකද්ද? දැන් මේ සෙෂන් එකට කලින් විච්ච දේවල් මොනවද? නැත්තම් මේ ගිය අවුරුද්ද විච්ච දේවල් ඒව මොකුත් හිතන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ සෙෂන් එකේ මෙහෙම ඉඳගෙන මේක කරන එක තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ මොහොතේ ඉන්න පුරුදු කරන්න. දැන් මම මේකේ මෙහෙම ඉඳගෙන මෙහෙම කතා කරාට මගේ හිත ඉතාම ප්‍රබලයි. මට ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා දැන් මේ සෙෂන් එකෙන් පස්සේ කරන්නේ මොකද්ද කියන එක මේ කතා කරගෙන ඉන්න ඇස්සේ ගිහිල්ලා හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තව අවුරුදු 100කින් මම 100ක් ඉන්න ගන්න. තව අවුරුදු 10කින් විතර ගිහිල්ලා හරි 20කින් 30කින් හරි මම මේ කරන්න හිතාගෙන දෙයක් මේ වැඩ කරන ඇස්සේ මට හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අතීතයටත් ඒව ගැන ඒ වගේ පවපො. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ කරන මේ වැඩේට කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවෝ හැටියට ඕගොල්ලන්ට ඉතාම වැදගත් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න විෂයන් වලට අවධානය දෙන එක. ඕගොල්ලන්ට හරියට ඒකට අවධානය දී ගන්න බැරි වුණොත් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ කරන වැඩේ ප්‍රතිඵල ඉතා අඩු වෙනවා. මොකද මොළයට දරා ගැනීමේ ශක්තිය කියලා එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මතක ශක්තිය වගේම ගොඩාක් විභවතා තියෙනවා මොළේ. විශේෂයෙන් ගත්තොත් මතක ශක්තිය අධ්‍යාපනය ලබන හැට ඉතාම අවශ්‍යයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ වැඩිපුර පුද්ගලයෙකුට ඔය පන්ති කාමරයක වගේ දේවල් වල ඉගෙන ගන්න හරි කියවන අහන වගේ දේවල් ඇක්ටිවිටිස් ගොඩාක් වැඩි කරගත්තත් තියාගන්න පුළුවන් අවධානය උඩරිම පැයක් හෝ පැය එකමාරක් තමයි. ඊට වඩා ඒ අවධානය තියෙන දේවල් මොළයට යන්නේ නැහැ. මොළයට ගියත් ඒවා හරියට ගබඩා වෙන්නේ නැහැ. ඒවා හෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා යනවා. කොහොමත් ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරේ නැත්තම් ඒ නිසා ඒවා නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන concept එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න හිතාගත්තේ මේ මොහොතේ මේ වැඩේ කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එකට ඉතාම වැදගත්. එතකොට ඒකට කරන්න තියෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන ක්‍රම සෑහෙන්න තියෙනවා. මේ දුවන හිත එක එක සිතුවිලි වලට ගමන් කරන එක නවත්තලා පන්ති කාමරේ නම් විෂය නම් ඒ අදාළ රිසර්ච් එකේ නම් ඒ මේ අදාළ අධ්‍යාපනය නම් ඉන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ මොහොතේ ඉන්නවයි කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අර මම සඳහන් කරපු කලින් එක තමයි මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් බ්‍රීතිං කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක ඉරියව්වකින් පහසු තැනක වාඩි වෙලා ඉඳලා හුස්ම ගන්න එකට අවධානය දෙනවා. හුස්ම ඉහළට ගන්නවා. ඒක අවිච්ඡානුක වෙන්නේ කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉබේ හුස්ම ගෑනෙනවා. ඒතර හුස්ම පිට වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් නෑ. හැබැයි මේකෙදී අපි හිතනවා
අවධානය අපේ හිත යොමු කර ගන්නවා අපි හුස්ම ගන්නවා අපිට තේරෙනවා. තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි කරන්නේ ඒක ටිකක් හුස්ම අරගෙන බලනවා දැනෙනවා කියලා. ඒක දෙත් නැත්නම් අපි කියනවා ගැඹුරින් හුස්මක් අරන් බලන්න. ඒතකොට වඩ පිම්බෙනවා, උරිස් වෙනවා එහෙම බලන්න. බලලා ඒ ගන්න හුස්ම පිට කරනවා. පිට කරනකොටත් අපිට දැනෙනවා මේ නහයට උඩු තොලට රස්නේ දැනෙනවා, නහයෙන් හුලං පිට වෙනවා. එහෙම ඊට පස්සේ උරිස් පල්ලයට එනවා, බඩ ඇකිලෙනවා, ඒ වගේ දේවල් දැනෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක වෙන්නේ මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන එකට අවධානය තියාගන්න. අවධානය ඒකට තියාගන්න හින්දා අපිට අවධානය වෙනත් දේවල් වලට විසිරෙන එක පාලනය කරලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය බෞද්ධ භාවනාවේ ওই විදිහේ දෙයක් තමයි ඔය සමත කියලා අපි කියනවා හිත එකඟ කරගන්න කරන භාවනා ක්‍රම. ඒකට එන්නේ එහෙම වෙන්නේ. ඒත් මේක තමයි මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකෙදි බ්‍රීදින් කියන එක මේ විද්‍යාත්මක මෙන්න මෙහෙම කඩලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හුස්ම ගන්නවා තප්පර 5ක් විතර. හුස්මක් ගන්නවා ගැඹුරින්. ඊට පස්සේ අපි ඒක පිට කරන්නේ නැහැ. අපි තප්පර 3ක් විතර ඒක තියාගෙන 1 2 3 කියලා වගේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට හුස්ම ගත්ත හුස්ම ඉර කරලා තියන එක අපහසුයි. ඒකට ඒ අපහසුව මේ දැනෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඒක අපි පොස් ගාලා පිට කරන්න යන්නෙත් නැහැ. අපි කරන්නේ ඒක හිමීට පිට කරලා හරියට දියැලකින් වතුර වැටෙනවා. තව තප්පර 6ක් විතර හිමීට පිට කරනවා. තප්පර 4ක් 5ක් විතර හුස්ම ගන්නවා. 3ක් විතර නතර කරලා තියෙනවා. 5ක් 7ක් විතර හිමීට පිට කරනවා. එතකොට මෙන්න ෆ්ලෝ එකක් හැදෙනවා. එතකොට අපේ අවධානය හුස්ම ගන්න එකට තියෙනවා, නතර කරන එකට තියෙනවා. ඒක පිට කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් දවසට විනාඩි 10ක් උදේ දවල් හවස රැය වගේ 4 පාරක් ඔයගොල්ලන්ට අවධානය තියාගන්න එක ගැන හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒක Tamanට තියෙන ගැටලු වලට, ආතති තත්ත්වයන් වලට, වේදනාවල් වලට, තරහවට, කේන්ති යන එකට, නැත්නම් තියෙන මේ දුකට, ඒ වගේ දේවල් වලට හොඳ බේද. මේ එනේන එක්කනට වෙන මෙලිය දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වට්ටුරුම ගොඩක් විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගන්න ඕන එකක්. මම මේ ඊටාම කෙටියෙන් කිව්වේ මේ ස්ලයිඩ් එකට අවශ්‍ය නිසා. එතකොට මයින්ඩ්ෆුල්නස් බ්‍රීදින් කියන එක තමයි මේ. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනලාව කතා කරලා හම්බ වෙලා අපි ඉදිරි දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරගෙන කෙටියෙන් මම සඳහන් කරේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කියන්නේ අර හියුමන් ඉන්ජිනියරින් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යන ළමයෙකුට එහෙම මේ පෞද්ගලික කාලේ ගන්නවා දැන් නම් ගන්නවා කියලාට මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ සයිකෝසෝෂල් කන්ටෙන්ට්ස් වගේක් අපේ තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවට කියන්නේ ලයිෆ් ස්කිල්ස් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර මුදු කුසලතා කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මේවා හැබැයි ලයිෆ් ස්කිල්ස්. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි ඉතාම වැදගත්. මේක කවුන්සිලින් වලට ඉතාම සම්බන්ධයි. නමුත් මෙන්න මේවා ටික හැම පුද්ගලයෙකුගේම පෞරුෂයට සහ යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියන දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අධ්‍යාපනයේ මූලික පරමාර්ථය ඉගෙන ගැනීම නෙමෙයි. අධ්‍යාපනයේ මූලික පරමාර්ථය දැනුම ආකල්ප කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම. අද සමාජයේ මේක වැරදියට තේරුම් ගන්න තියෙන නිසා ඉතාමත්ම තරංකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙන්නේ ළමයි පිස්සු වගේ ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා සමහර වෙලට අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වෙන අය හොඳ මිනිස්සුද කියන ප්‍රශ්නේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ කාරණාව ඉදා වැදගත් මේ ලයිෆ් ස්කිල්ස් කියන ඒවා. මේක මම දාලා තියෙනවා ඩිසිෂන් මේකින් කියන එක තීරණ ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. ඒක ස්කිල් එකක්. හැමෝටම තීරණ ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් පරණ කතාවක් තියෙනවා මේ තීරණයක් ගන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න තුන් පාරක් හිතන්න නේද? හොඳට හිතලා බලලා තීරණය කරන්න ඔය කතා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක. ඩිසිෂන් මේකින් කියන එක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙයක්, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ දෙයක්. හිතින් යන්නේ ඒවා අපි වස්තවිස්තර වෙනම වර්ක්ෂොප් එකකදී වගේ අපි කරන්නේ. ප්‍රොබ්ලම් සොල්විංග් කියලා කියන්නේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න එක, ගැටලු විසඳගන්න එක. අපිට මිනිස්සු හැටියට අප්පරක් ගැටලු තියෙනවා. කියලා නිම කරන්න බෑ. හැමදාම අලුත් ගැටලු තමයි එන්නේ. හැබැයි මේ හැම ගැටලුවක්ම විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ විසඳ ගන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රොබ්ලම් සොල්විංග් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ මෙතඩ් එකක්. ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැටලුව හඳුනා ගන්න එක. හරියට මොකද සමහර මිනිස්සු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා ඒ ගැන හිතන එක තමයි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හරියට ඇනලයිස් කරලා බැලුවට පස්සේ තමයි හිතෙන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් තිබිලා නැහැ මම බොරුවට කරදර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ නිසා මේ ප්‍රොබ්ලම් සොල්විංග් කියන එක හරිම වැදගත්. ප්‍රශ්නේ හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ හරියට මේක කියලා හඳුනාගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ඒකට තියෙන උත්තර පේන්නේ. ගොඩක් අය හිතනවා ප්‍රශ්න වලට තියෙන එක උත්තරය කියලා. එක්ක මැරෙන එක, නැත්නම් කවුරු හරි මරණ එක, නැත්නම් මේ වෙන මොනවා හරි තියෙන එක ඔප්ෂන් එකක්.
රට යන එක හරි මොන හරි ඒ වගේ දේවල් නේද ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතන එක. අයින්ගේ ප්‍රශ්න අනිත් එක්කෙනාගේ හින්දා ඔව්. තමයි උන්නේ කියන්නේ. ඔව්, මේකේ එනකන්- ප්‍රශ්න පිටපැත්තේ. නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ මගේ නේ මේක මෙයා හින්දා මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ වගේ එහෙම එක පරාරෝපණය වෙන එක දේවල් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම මේ ප්‍රශ්නේ තමන්ගේ කියන හඳුනාගත්තාම ඒකට තියෙන විසඳුම් එකකට වඩා තියෙනවා. අනන්තය දක්වා විසඳුම් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නකට. ඒකට ඒ නිසා ඒව හොයා ගන්න ඕනේ විසඳුම්. ඊට පස්සේ තමන්ට ගැලපෙන හරි විසඳුම හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ විසඳුම් හොයා ගන්නවා වගේම වැදගත් තමයි තෝරාගත්ත විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීමත් කරන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා. මොකද ඒ ක්‍රමයට කරේ නැත්නම් ඒක විසඳුම හොයා ගන්න බෑ. උදාහරණයක් ලෙස අපි රෙදි හොදන්න ගියාට පස්සේ අපි රෙදි ටික ඔක්කොම අරන් ගිහලා හොදන්නේ. ඒක ක්‍රියාවලියක්. ඉස්සෙල්ලා අපි හොදන්න ඕනේ රෙදි තෝරගන්න ඕනේ. ඒ තෝරගන්න රෙදි කොහොමද හොදන්නේ කියලා හොදන මාධ්‍ය තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ හොදන රෙදි මේ මැෂින් එකේද අතේද නැත්නම් මේකට ෂැම්පූ මොකද සබන් ගාලාද වොෂින් පවුඩර් දාලාද ඒ විදිහට නේද. ඊට පස්සේ අපි රෙදි තෝරනකොට බලනවා මේ වගේ දෙයක් අඳිනේවද ගමන් අඳිනේවද මේ රෙදි හොදන්න නැති ඒවද මේවා බෙඩ්ෂීට් ඩයි යනවාද මේ අව පැහැවෙන්න පුළුවන්ද සුදු එක්ක දැම්මොත් ඒවා අව පැහැවෙයි ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් බලනවා. බලලා හේදුවාට පස්සේ අපි මේවා මිරිකන්නේ සමහරක් රෙදි සමහරක් රෙදි මිරිකනවා. ඊට පස්සේ සමහරක් රෙදි අපි අවුවේ දාන්නේ සමහර රෙදි අපි අවුවේ දානවා. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කළා තමයි අපේ මේ අල්මාරියේ තියෙන හරි අපි පාවිච්චියට ගන්න හරි හොදපු රෙද්දක් අපේ අතට එන්න කලින් මේ ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට අන්න ඒ වගේ process එකක් තියෙනවා. ඒක හරියට අනුගමනය කරේ නැත්නම් අර හොඳට හොදපු රෙද්දක් ඇදගෙන යන්න බෑ වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න බෑ වගේ තමයි ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් වැදගත්. එතකොට මොන හරි ගැටලුවක් නිසා ඒ අර process එකේ තියෙන අවුලක් නිසා මේක ආපස්සට හැරිලා බලුවා විසඳිලා නැත්තම් ආපහු ඒ පිළිවෙලට මුඩට ගිහිල්ලා අපිට හොයාගන්න වෙනවා මොකද්ද අපේ මේ ක්‍රමේ වැරද්ද උනේ කියන එක. මම ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරා වැඩි වුණා. ඒකට කලබල වෙන්න එපා. මම මේක problem solving කියන එක මෙන්න මේ වගේ method එකක් තියෙනවා ගැටලු විසඳ ගන්න. තව method ගොඩාක් තියෙනවා. උපදේශනයේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ සහාය ලැබෙනවා. creative thinking. ගොඩාක් මිනිස්සු හිතන්නේ සාමාන්‍ය වෙන්නේ. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර අසාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාවේ එහෙම සලහාම මේ සාමාන්‍ය මානසික රෝගීන් අය නැත්නම් ගොඩක් තදබල මානසික ගැටලු තියෙන අයට මේ සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න බෑනේ. يعني හරි දේ හිතෙන්නේ නැහැ. අපි කොහෙද යන්නේ આવුත් මල්ලේ පොල් වගේ කියලා අර කතා කරන්න කියලා අපි අපි විහිළුවට එහෙම කරන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන අයට හිතන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රියේටිව් තින්කින් කියලා කියන්නේ මේ හිතන එකේ ගැටලු නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය විදිහට හැමෝම දේවල් හිතනවා. හැබැයි ක්‍රියේටිව් තින්කින් කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගන්න ඕන එකක්. අපි දැන් අර අයින්ස්ටයින් අර මේ ඇපල් ගෙඩියක් බිමට වැටුනහම මේ අර ගහ යට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එයා මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය හොයාගත්තානේ මොකද ඇපල් අහසට යන්නේ නැතුව පොළොවට වැටෙන්නේ කියලා. අන්න ඒක ක්‍රියේටිව් තින්කින්. ඒ කියන්නේ එයා වෙනස් විදියකට හිතපු හින්දා තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන එක හොයාගත්තේ. දැන් එයා එහෙම හිතුවේ නැත්නම් අපි වගේ වැඩිච ඇපල් ගෙඩිය කාලා ගෙදර යනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රියේටිව් තින්කින් කියන එක හරි වැදගත්. ඒ නිසා අපි හැම දෙයක් පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මකව හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක කරන්නේ මේ අර අපි කියපු හිතෙන්න තමයි. ඒ කියන්නේ අපේ මොළේ තමයි ඒකට තියෙන කැපැසිටි. එතකොට ක්‍රිටිකල් තින්කින් හරිම වැදගත් ඒක. ගොඩාක් අයට මේක ස්කිල් එකක් හැටියට නැති නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද හදිස්සි අවස්ථාවකදී හරි අමාරු අවස්ථාවකදී හරි තීරණයක් ගන්න. කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කොහොමද ඒක දරාගන්නේ? කොහොමද ඒක ඉවසගන්නේ? එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඉබේ හිතෙන්නේ නැහැ. ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අත්දැකීම් ලබාගෙන ඒවා පිළිබඳ දැනුම ඥානය එකතු කරගෙන අපි අර ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මොලේ ඇති වෙලා තියෙන අපේ එකතු කර ගැනීමේ ගබඩාවේ හරියට තැම්පත් වෙලා ඒවා පිළිබඳ විශ්ලේෂණය වෙලා තමයි ඇවිල්ලා අපි තීරණ ගන්න. එතකොට මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන එක හරිම වැදගත්. මේ තීරණ ගන්න අපි හිතන විදිය තමයි බලපාන්නේ. එතකොට ඒකට මේ මොලේ සම්බන්ධයි. ඔව් ඒක විදිහට හරි වැදගත් ක්‍රිටිකල් තින්කින් වලදී මේ ස්කිල්ස් ඔක්කොම අපිට තියෙන ඒවා. නැතුව නෙවෙයි මේ අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මොට වෙනවා වගේ එකක් තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. දැන් ක්‍රිටිකල් තින්කින් ඒකට ලොකු උදාහරණයක්. පුංචි කාලේ ඉඳන් බලන්නකො දරුවෙක් පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන දේවල් බලමින් යනකොට හැම වෙලෙම ඇයි කියලා අහනවනේ. එයාට තියෙන කුතුහලය. එයා ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ? ඇයි අම්මේ? ඇයි තාත්තේ? ඇයි කියලා අහනවනේ. ගුරුවරුන්ගෙන් අහනවා, දෙමාපියන්ගෙන් අහනවා. හැබැයි මේක වදයක් වෙනවනේ එක වෙලාවකදී අම්මලා තාත්තලාට වැඩි හිටියන් ඉතින් විතර කියන්නේ මොකද? කට වහගෙන කියන දේ කරන්නේ. කියන දේ අහගෙන ඉන්නේ. ඒක එහෙම තමයි. දැන් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? වැඩි හිටියන් දැනුවත්වම සමහර වෙලාවට එයාගේ විචක්ෂණශීලී බුද්ධි, විචාරශීලී බුද්ධිය මේ ක්‍රිටිකල් හිතන එක
මොට වෙනවා. ඉතින් කට වහගෙන ඉහියු ටිකක් බිහි වෙනවා ඊට පස්සේ. එහෙම වෙන්න ගියාම තමයි පුතේ යාලා ලොකු වුණාම බොහෝ අයට නටවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ව තමයි ගොඩක් අයගේ දේවල් වලට අහු වෙන්නේ. සමහරක් අපේ ඔය ආයතන ප්‍රධානියෝ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ පොතේ හැටියට වැඩ කරන්නේ. ඔව් ක්‍රිටිකලි හිතන්න. කියන්නේ තීරණ ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට එහෙම හිතන්න තියෙන ශක්තිය අඩුයි. එහෙම ක්‍රිටිකලි හිතන්න බැරි කෙනාගේ ක්‍රියේටිව්නස් අඩු වෙනවා. ක්‍රියේටිව්නස් අඩු වුණාම ක්‍රිටිකල් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. එකට එකක් සම්බන්ධයි. ඔව්. එතකොට ඒ ක්‍රිටිකලි හිතන්න පුළුවන් එක්කෙනාව වෙන අයට අර අපි කියන්නේ අන්දන්න, රවට්ටන්න, දක්කන්න කියලා අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියන්නේ එහෙම කරන්න තියෙන chance එක අඩුයි. එයා හැම දෙයක්ම මේක හරිද, මේක වැරදිද, ඒක එහෙම මේ කොහොමද, මේක ඇත්තද, බොරුද කියලා බොහෝම දුරට හිතලා තමයි මේකේ මේ නරක පැත්තත් ඒක තමයි. හැබැයි මේ හැම දෙයක් කරන ඕනවට වැඩි හිතන්න හොඳ නැහැ. ඕවර් තින්කින් කියන එකක් නැති කරගන්න. මොකද අපි ඔයගොල්ලෝ වගේම සාමාන්‍ය අපි මේ විෂය දැනගත්තට අපි ඔයගොල්ලෝ වගේ සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර නිගණ්ඨනාථ පුත්ත වගේ පොළවේ අඩි තියන්නවත් බැරි වෙනවා. මොකද සත්තු මැරෙයි, මේ හැටි පෙන්නේ නැති ඒ උදී පෑගිලා මැරෙනවා වගේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ ඕනම දෙයක මධ්‍යස්ථ භාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉෆෙක්ටිව් කමියුනිකේෂන් කියන එක හරිම වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ යම් ජෙනරේෂන් එකේ තාමත්ම තීරණාත්මක කඩේමක ඔයගොල්ලෝ මේ අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ. තාම තරංකාරී මේ විභාගකින් පාස් වෙලා ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලේ තාම නිදාසේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කියන එකයි විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය කියන එක අහසට පොළොව වගේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්දී ගොඩාක් මේ සම්බන්ධතා එක්ක තමයි අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ. මේක මේ අර ගියා වගේ නෝට් ලියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන එහෙම අධ්‍යාපනයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ මේ ගවේෂණයක් නේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මේ අනිත් ඈත් එක්ක ජීවත් වෙන එක තමයි වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ගුරුවරුත් එක්ක කොහොමද, සමාජයේ අනිත් කණ්ඩායම් එක්ක කොහොමද, සමාජයත් එක්ක කොහොමද, එතකොට අනාගතය වෙනුවෙන් අපි කරන දේවල් කොහොමද මේව ගලපගන්නේ, ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කමියුනිකේෂන් හදාගන්න එක හරිය වැදගත්. ඒකෙත් ඵලදායී sannivedana. දේවල් තේරුම් ගන්න විදිය, අනිත් එක්කෙනාට ඒව ප්‍රකාශ කරන විදිය. එතකොට ඒව අවබෝධ කරගන්න විදිය වගේ දේවල් වල හරි යහපත් විදියට වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම රිලේෂන්ෂිප් ඇති කරගන්න බැරි වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙසට ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මහාචාර්යවරයයි ඔයගොල්ලෝ අතර එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් රූම් එකේ ඉන්න අනිත් සහෝදර සහෝදරියෝ ඔයගොල්ලෝ අතර හරි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් වැදගත්. good interpersonal relationship කියන්නේ ඇත්තටම අපි සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක අරකෙදිත් අපි කතා කරා වගේ ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණාව තමයි interpersonal relationship කියන්නේ. self awareness කියන එක මේ තමන් කවුද කියන එක හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒකටත් මේ කියන්නේ ගොඩාක් අය අපි විභාගයක් පාස් වෙලා වගේ ආවට අපි කවුද කියන එක හරියට හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ හැකියාව මොනවද, තමන්ගේ දක්ෂතාවය මොනවද, ඒ වගේ දේවල් මේ අවබෝධ කරගෙන ඒවට ගැළපෙන විදිහට අපේ දක්ෂතාවය කුසලතාවය වර්ධනය කරගෙන මේ අධ්‍යාපනය හදාරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අර මතක තියාගන්න පළවෙනියෙන්ම දැනුම ආකල්ප කුසලතා තුනම තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. ඒ තුනම මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටවන ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් උපාධි සාධිකයෙන් විතරක් ඔයා සමාජගත වෙලා හරි වැඩදායී පුද්ගලයෙක් වෙන්න බෑ කියන්නේ. ඊට පස්සේ coping with emotion. මේකෙදි ඉතාලම වැදගත් අපේ හැඟීම් පාලනය කරගන්නවා කියන එක. අපි කියන්නේ ගොඩාක් අපි හැඟීම් වර්ගාත්මක. ඒ හින්දා හැඟීම් කියන ඒවා අපි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒවා හිර කරගෙන ඉන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එකට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අවබෝධය ඇති කරගන්න තියෙනවා. ඒක මතක් කිරීම කරන්නේ coping with stress. අධ්‍යාපනය නිසා අපිට ඇති වෙලා තියෙන එකම දේ ඔක තමයි. ඇත්තටම ආතතිය කියන එක මංකුවාර තරංකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හින්දා ගොඩාක් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආතතිය කළමනාකරණය කරගන්න එක ඉතාම අවශ්‍යයි. මොකද අපි නිරන්තරයෙන් එකම දෙයකට අවධානය යොමු කරගෙන යන එකෙන් අපේ මානසික දැනෙන විඩාව එහෙම නැත්නම් අපිට කටයුතු රාශියක් එකතු වෙලා ඒකත් එක්ක හරියට ප්‍රයොරිටි එක දීලා කරගන්න බැරිකම එහෙම නැත්නම් ඒ බාහිරින් සහ මේ වෙනත් ආකාර වලින් ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක ඒවට මුහුණ දෙන්න තියෙන හැකියාවේ යම් ගැටලු නිසා අපිට ආතතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ සියලුම ආතතිමය තත්ත්වයන් මැනේජ් කරගන්න අපිට ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපිට ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. මේවා තිබුණා නෑ කියලා බය වෙන්න එපා. මේවා හැමෝම ළඟ තියෙනවා. ඒවා වැඩි වර්ධනය කරගන්න අර කලින් සඳහන් කරා වගේ අපිට ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ අපි දෙන්න මේ ඇවිල්ලා කතා කරගෙන ගියේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අපෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ ටික. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අපෙන් ගන්න තියෙන සර්විස් ටික තමයි මෙන්න මේවා ටික. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා ටික poor academic achievement, ඒ වගේම relationship problems, ඒ වගේම family dispute, ඒ වගේම stress, anxiety, depression, grief, BOV, විෂාදය, ඒ වගේම ආතතිය,
ෆයිනෑන්ෂල් ඩිෆිකල්ටිස් කියන ආර්ථික මේ ගැටලු ඒ වගේම මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවීම වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේම يعني සෙල්ෆ් හාම් වගේ දේවල් සමහරකට ඔය පර්සනැලිටි ඩිසෝඩර්ස් තියෙන ළමයි ඉන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලවලටත් එහෙම ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි මේ අනිත් අයට හිංසා පීඩා කරන වගේ ආකල්ප තියෙන දරුවෝ වගේ ඇත්තෙන්න පුළුවන් තමයි කාගෙන් හරි මේ අපහරණයට නැත්නම් මේ අපයෝජනයට ලක් වෙලා ඉන්න පුළුවන් මේ ඕනෑම කාරණාවක් යටතේ අපිව ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න පුළුවන් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ රහස්‍යභාවය විශ්වාසනීයත්වය සහ උද්‍යමයත්වය ඇතුව තමයි කටයුතු කරන්නේ ඒ නිසා අපි ළඟට එන්න උදව් ඉල්ලගෙන බය වෙන්න එපා අපි උදව් කරනවා ඒ වගේම අදාළ යොමු කිරීම කරනවා ඒ නිසා අපේ සේවය ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් බය කවුන්සලින් ෂෙඩියුල් මේ ටික අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ අපේ මේ contact numbers මේ ඉල්ල ගන්න මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ එකපාරට එක දෙයක් කරන්න එක දෙයක් හිතන්න එතකොට අපිට තියෙන මේ ටාස්ක් එක මේ අචීව් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගෝල් එකක් තියාගන්න ඕනේ හැමෝම. ගෝල් එකකට වැඩ කරන්න ගෝල් එකට සෙටින්ග්ස් හදාගන්න ඒවා අචීව් කරන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න ඕනේ. එකපාර අපිට මේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. එකපාර අපිට ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. අපි ඒක ක්‍රමයෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. අර කලින් කිව්වා වගේ මේ දැනුම කියන එක අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙනවා. හැබැයි බුද්ධිය කියන එක ලැබෙන්නේ ජීවත් වෙන. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රඥාවෙන් ඒ නිසා මේ ප්‍රඥාව කියන එක ඇති කරගන්න ඔය අපි උගත් බුද්ධිමත් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට මේ ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න කියන එක තමයි හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනාව. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ තියෙන්නේ මේ ස්කිල්ස් වැඩි දියුණු කරගන්න ප්‍රශ්න ගැටලු හැමෝටම තියෙනවා. ඒවට උත්තර දෙන්න උත්තර හොයාගන්න සපෝට් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් තමයි අපි. අපේ උදව් ඉල්ලන්න. ඔයගොල්ලෝ උදව් ඉල්ලුවොත් තමයි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට උදව් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ මානසික ගැටලු ප්‍රශ්න රෝග ඕනෑම දෙයකට උපදේශනය අවශ්‍යයි. උපදේශනයේ අවශ්‍යතාවය මත අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ සූට් දෙක එකතු කරන්න මේ කතන්දරේ එයා මට හැදෙන්නේ නෑ මට එහෙම වෙන්න විදිහක් නෑ මගේ පවුලේ අයට නෑ වගේ අපිට කවදාවත් වෙන් කරලා අයින් කරලා තියන්න පුළුවන් එක නෙවෙයි. අපි ඕනෙම කෙනෙකුට ඕනම අවස්ථාවක ගැටලු ප්‍රශ්න අක්‍රමණතා ඊට පස්සේ රෝග තත්ත්වයන් වලට යන්න පුළුවන් තියෙනවා. මොලයක් තියෙන හැමෝටම මේ තත්ත්වෙ ඉන්න පුළුවන්. එයාගේ හදවත ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, ආමාශය ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, වකුගඩු ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. මොලේ ප්ලාස්ටික් නෙවෙයි, යකඩ නෙවෙයි, එන එක ලෙඩ වෙන්නම පුළුවන්. ඒකෙත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. මොකද ඒකෙත් තියෙන්නේ කෙමිකල්ස් අඩු වෙනවා. ඔව් ඒක තමයි වැදගත්. හැමදේම ලෙඩ නෙවෙයි. අපි දැන් ඔය දිනේ එක එක විටමින් උණතා වුණාම එක එක ප්‍රශ්න වෙන්නේ, හෝමෝන වෙනස් වුණාම එක එක ප්‍රශ්න වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. මේකයි පොඩි පොඩි කෙමිකල්ස් වෙනස් වුණාම වෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හැම එකම ලෙඩ නෙවෙයි. බොහොම ඉක්මනට අපේ ඇතුලේ තියෙන ශක්තියින් වලින් මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඔයගේ යාළුවන්ටත්, ඔයා වටේ ඉන්න අයටත්, ඔයගේ පවුලේ අයටත් මොනවා හරි එහෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒවට hina වෙන්න අවුල් විදිහට අපි කියන ස්ටිග්මා කියලා කොම් කරන්න උසස්පිස්ටි කරන්න නෙවෙයි අපවාදය හා වෙනස් කොට සැලකීම නැතුව අපි එයාලට මෙහෙම තැන් තියෙනවා මෙහෙම ප්‍රොෆෙෂනලි හෙල්ප් ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා අපි ඒ ක්‍රමයේ අනුගමනය කරමු ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ගමු කියන එකට යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්න ඔයාගේ යාළුවෙකුට එහෙම අපිට ඕන තරම් ළමයි හම්බෙලා තියෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ යාළුවා නිසා තමයි අනිත් යාළුවා බේරලා තියෙන්නේ ඒකට ඒ තත්ත්වේ හදවත ඒක හොඳ ගුණයක්. ඒක වගේ වැලියු එකක්. මම කියන්නේ අස්ගම්මිස් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ එනවා ඕගොල්ලෝ උදව් ගන්නවා වගේම හැම වෙලාවෙම අනිත් කෙනා දිහාත් බලලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ වැරදියට හිතන්නේ නැතුව මේ මොලයක් තියෙන ඉඳ තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇතිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක මේ කොම් කරන්න හරි අපවාදයට හරි වෙනස් කොට සලකන්න හරි හේතුවක් නෙමෙයි. මෙයාට යන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙයාට අපි ඉතින් ගිහිල්ලා උදව් කරන්න ඕනේ. මෙයාව යොමු කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ හිත හදන්න ඕනේ. මෙයාව හරි මාර්ගයකට ගන්න ඕනේ. උදව් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා වැඩ කරන එක වැදගත් කියලා තමයි. ඒකෙන් ඔයාගේ ගුණය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඔයා හොඳ කල්යාණ මිත්‍රෙක්, ඔයා තව මනසෙක්ව දියුණු කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. ඒකේ රිටර්න් එක ඔයාටත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගුණ වැඩි වෙන්න ඔයාගේ මානසික සංවර්ධනය වැඩි. ඔයා සතුටින් ඉන්න ප්‍රමාණය වැඩි. ඒක ඔයාට බලන්න. ඔව් ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ මේකේ අපි කරන්නේ ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂනල් මේ කවුන්සලින් ඒ වගේම ඇකඩමික් පැත්තේ තියෙන ගැටලු වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඇකඩමික් කවුන්සලර්ස්ලා ඉන්නවා ෆැකල්ටි වල. ඒ අය ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට සම්බන්ධ කරලා මේ විෂයාත්මක තියෙන ගැටලු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හරි.
බොහොම ස්තුතියි අපිට හම්බෙච්ච මේ පොඩි වෙලාවක් තුළ අපි මේ කතා කරේ. අපි බලමු තව වැඩි විස්තර වුණා mental health development ගැන අපිට තව වුණා වුණත් වෙන දවසක අපි හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝටම ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් ඉෂාන් ෆෙද්‍රිසූරිය සහ මිස් රසිකා මනෝහාරි. අතරම මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් පණිවිඩ ටිකක් හම්බ වෙන්න ඇති. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ප්‍රොෆෙෂනල් කවුන්සලර්ස්ලා විදියට සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර්ස්ලා විදියට ඒගොල්ලෝ අදහස් කළා අපිට අපිට නම් එහෙම වෙන්න හේතුවක් නැහැ කියලා අපිට ඉග්නෝර් කරලා ඉන්න බෑ කියන එක ඇත්තටම ඕන කෙනෙකුට ඒ ලේසියෙන් අයින් කරන්න බැරි කාරණයක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි මේ වගේ සයිකොලොජිකල් එහෙම නැත්නම් සයිකොලොජිකල් අයිඩියාස් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක සෑහෙන වැදගත්. අපි ඔරියන්ටේෂන් මේ නම්නීකරණ වැඩසටහන යටතේ මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවෙත් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ශිෂ්‍යයන්ට මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී රසිකා මිස් සහ ඉෂාන් සර්ත් එක්ක කියන්නේ මම කියන්නේ යම් යම් ආකාරයේ ගැටලු තියෙනවා නම් මොනවා හරි පොඩි දෙයක් හරි කතා කරන්න contact details දීලා තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ session එකක් නම්නීකරණ වැඩසටහන් කමිටුව වෙනුවෙන් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රේෂාන් ඉදිරිසූරියට සහ මිස් රසිකා මනෝහාරිට. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ishan. Thank you very much, Ms. Rasika. Thank you. And after that, we are going to move to another wonderful session. Actually, let me check whether, yeah, she is joining with us right now. So we are having a long day, but I hope you will be kind of you are going to change the gears and going into a different direction right now, because we are going to talk about sports. So I hope you will be kind of enthusiastic to get to know about sports, what kind of sports opportunities you may have at the University of Sri Jayewardenepura. So you may have done many sports at your high school time or even in the middle school time. So you may be a good athlete, may be a good cricketer. So there may be somebody in like behind you. So right now what we are going to do is we are going to introduce what kind of sports opportunities, like physical education opportunities or like physical fitness, those kind of things we have at the University of Sri Jayewardenepura. So without I am going to elaborating more, we have Mrs. Nishanti Vidanage, the director of the physical education unit of University of Sri Jayewardenepura. She has been serving here for us for quite some time, I believe, and we have achieved many things during past years, like during the inter-university games and all those things. So all these things are like, I mean, Mrs. Nishanti, I mean, along with the Sports Council, were behind all these success stories in the University of Sri Jayewardenepura. So I would like to invite her to take this time and introduce about the physical education unit and their achievements and the possibilities or the opportunities for the newly enrolled students at the 10th faculty of the University of Sri Jayewardenepura. Over to you, Mrs. Nishanti. Over to you, madam. Thank you, Dr. Janita. Ayubowan. Good afternoon, dear all. First, I would like to congratulate you all for being selected to the Faculty of Urban and Aquatic Bioresources, the University of Sri Jayewardenepura. I would like to warmly welcome you all to the University of Sri Jayewardenepura on behalf of the Physical Education Unit. I take this opportunity to provide you an understanding and make you aware on the Physical Education Unit and the services rendered by ourselves. The ultimate goal of a university is to create a student into a citizen with a strong personality who will be useful to the country. The Physical Education Unit plays a major role in building up the personality of an undergraduate student, and it does not depend on the type of degree you are following, whether you are a medical, management, or engineering student. Because having a strong personality will be a very useful characteristic for you in the society. The Physical Education Unit provides all the resources required to the students for their respective sport. Our unit consists of a director and highly knowledgeable physical education instructors
and a group of supporting staff. We organize various sports events categorized under 35 main competitive sports annually, and many other recreational activities for you all. Last but not least, I have a special request to ask you all. I think it's better to say it using our mother language. Before that, I know that there may be Tamil students in here. Dear students, you don't have to worry when participating for the sports activities, and don't make your language a barrier when joining with us. Especially, I would like to say this to the Tamil and Muslim students. I know your power, energy, and strength. As your own brothers and sisters, play a key role in our university teams. As an example, the most outstanding player of the Chapura Colours Night in 2019 was won by Jude Zuman, a player of the Sri Lankan football team, one of your brother who came from Jaffna. I specially mention this because we treat all the students equally in this university premises. මම ඔබව දැනුවත් කිරීම ඉතාම සරලව මේ ආකාරයට කරන්න. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට අපේ අංශය අපේ ඒකකය ඔබ වෙනුවෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් විශ්වවිද්‍යාලය වැය කරනවා. ඔබේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සහ ඔබේ ක්‍රීඩා අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් අපි කරනු ලබන සේවාවන් මම මේ ආකාරයට වර්ග කරනවා. තරඟකාරී ක්‍රීඩා සහ තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩා. මම මුලින්ම වැඩි අවධානය විශේෂයෙන්ම නවකයන් විදියට පැමිණි ඔබ වෙනුවෙන් මේ ආකාරයට පැහැදිලි කරනවා. මන්ද අපි තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩා කියන්නේ මොනවද? ඒවා තියෙන්නේ ඇයි? ඒවා අපි ඔබ වෙනුවෙන් සකස් කරන්නේ ඇයි? මොකද අපි දන්නව දරුවනේ ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපන ධාරාව ඇතුලේ මේ සම්පත් බෙදී යාම විෂමතාවය ඇතුලේ ඔබ ලබනු ලබන දේවල් ඒකාකාරව ඔබ පාසල් සමයේදී ලැබුණේ නැහැ. ඒ අපි දන්නවා. ඔබට වීඩියෝ පටයෙන් අපි පෙන්වන්නේ අපේ තරඟකාරී ක්‍රීඩා පිළිබඳ විස්තරයක්. ඒ ඉක්මනින් අපිට අපි දර්ශනය කෙරෙව්වේ මොකද මේ පවතින විදුලි අර්බුදයේ හේතුවෙන් එය පෙන්ව ගන්න බැරි වෙයි කියන හේතුව මත. නමුත් මම කතා කරේ තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩා පිළිබඳව. ඔබ පාසල් කාලේ ඔබ ඈත පිට ඉස්කෝලේක ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම විශාල සම්පත් වලින් පිරුණු
හොඳ පාසලක ඉගෙනුම ලබන්න ඇති. සියලුම ක්‍රීඩා පහසුකම් එක්ක ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්න ඇති. මේ මොන ආකාරයේ පාසලක ඔබ ඉගෙන ගත්තත් සමහර විට මේ තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාව හමුවේ ඔබ ඔබේ ක්‍රීඩා දක්ෂතාවයන් උරගා බලන්න නැතුව ඇති. O level පන්තිය වෙනකම් කරපු ක්‍රීඩාව A level වලින් පස්සේ මේ උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඔබ එය තිත තබන්න ඇති. එසේ නොමැතිනම් ඔබ ක්‍රීඩාවට දක්ෂ ඇති. ක්‍රීඩා කරන්න ගොඩාක් ආස වෙන්න ඇති. නමුත් අපි ඉගෙන ගත්ත පුංචි ඉස්කෝලේ ඒ පහසුකම් නොතිබෙන්න ඇති. ඔබ කුමන තරාතිරමක ඉඳලා අධ්‍යාපනය ලබලා ආවත් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ අපි ඔබ සියලු දෙනාටම ඒකාකාරී වූ සේවයක් අපි ලබලා දෙනවා. මම මේ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම දියණියන්ට මම මෙහෙම කියනවා. ඔබ අද දිනේ පෙම්වතියක්, හෙට දිනේ පෙම්වතියක්, බිරිඳක්, මවක් වී දය බාර ගන්න පරපුරකට ජීවය දෙනවා. එසේනම් ඔබ හොඳින් නිරෝගීව දයක් බාර ගන්න දරුවන්ට ජීවය දිය යුතුමයි. ඔබ ඔබේ සිරුර පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. ඒ වෙනුවෙන් අපි දන්නවා නිරෝගී මනසක් තියෙන්නේ නිරෝගී ශරීරයක් තුල. පුතාලත් එසේමයි. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ යෝග ව්‍යායාම්, සුම්බ ව්‍යායාම්, ඇරොබික්ස් ව්‍යායාම් මේ දියණියන් තමන්ගේ සිරුර මනා හැඩෙන් තියාගන්න, නිරෝගීව තියාගන්න අපි මේ දේවල් ලබා දෙනවා. ඔබ මේ දේවල් පිළිබඳ දැනුවත්ව විශ්වවිද්‍යාල භූමියට එන්න. ඔබේ කාලය මේ වෙනුවෙන් වෙන් කරගත යුතුමයි. අපි දන්නවා පුතාලා තමන්ගේ මාංශ පේශීන් වර්ධනය කරගන්න ආසයි. ඒ වෙනුවෙන් එළියේ තියෙන ජිම් එකකට යන විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි කෝටි 2-3කට අධික වටිනාකමකින් යුක්ත නවීන යන්ත්‍ර උපකරණ වලින් සමන්විත අපි ජිම් එකක් අපිට තියෙනවා. ස්ට්‍රෙන්ත් රූම් එකක් තියෙනවා. ඒවා ඔබේ අපි දන්නවා පුතාලා පවර් ලිෆ්ටිං, වේට් ලිෆ්ටිං, බොඩි බිල්ඩින් වගේ ක්‍රීඩාවල නියැලෙනවා. මේව කරන්න ආසයි. හැබැයි විශාල මුදලක් එළිය වියදම් කරන්න උනා. අපි ඒ හින්දා ඒ අත්දැකීම් වින්දේ නැහැ. නමුත් ඔබ මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණිලා ගත කරන වසර 4 මේ වෙනුවෙන් ඔබේ කාලය කළමනා කරගත යුතුමයි. මන්ද ඔබ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට වගේම අපේ දැයට වටිනා දරුවෝ. විශ්වවිද්‍යාලයක් රටක් විදියට මෙතරම් මුදලක් මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්නේ ඇයි? අපි දන්නවා බෝ නොවන රෝග අද විශාල වශයෙන් අපිව වෙලාගෙන තියෙනවා. කොලෙස්ටරෝල්, ඩයබටික්, අධික රුධිර පීඩනය මෙවැනි රෝගී තත්ත්වයන්. වෙළඳනම් වැළඳුනේ මේවා අවුරුදු 50 පැනපු වැඩිහිටියන්ට. නමුත් ඊටම අවාසනාවන්ත විදියට අවුරුදු 25 යද්දී අපේ දරු පරම්පරාව ලෙඩ වෙනවා. එසේනම් ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ පීඨය දැයේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගොඩ නැගුණු පීඨයක්. මං අද උදෑසන අහගෙන හිටිය උපකුලපතිතුමා වගේම ඔබේ පීඨාධිපතිතුමාගේ කතාවන්. ඔවුන් පැවසුවා ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඔබට තියෙනවා මනාව වගකීමක්. ඔබ මං හිතන්නේ කෝටි ගාණක් එක දරුවෙක් හදන්න, එක විද්‍යාර්ථියෙක් හදන්න මේ රටේ බදු ගෙවන මිනිස්සු වියදම් කරනවා. වෙන කාලේ වගේ නෙවෙයි. මේ අරගලයක් යනවා. ඔබ තාක්ෂණයෙන් උපන් දරුවෝ. ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ හෙට දවසේ දේශන වලින් හොඳින් ඔබේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වේවි. උපකුලපතිතුමා කිව්වා, පීඨාධිපතිතුමා කිව්වා තවත් එක රජයේ සේවකයෙක් වෙන්න යන්න ඔබ ලේස්ති වෙන්න එපා. ඔබ අනිවාර්යෙන් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඕනේ. විය යුතුමයි. ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඔබ ලෝකෙට රටට ඕන දේ දෙන්න ඔබ සූදානම් කරා විදේශන ශාලාවේදී. නමුත් දරුවනේ දේශනෙන් විතරක් පොහොසත් වෙලා ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න බෑ. මන්ද පෞරුෂාත්මක අපි දන්නවා පෞරුෂ සංවර්ධන ගුණාංග වලින් ඔබ පොහොසත් විය යුතුමයි. ඔබ ඔබේ ආත්ම ශක්තිය අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න. අපි කියනවා ඕනම චැලෙන්ජ් එකකට අපි මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් දේශන ශාලාවේදී මම විශ්වාස කරන්න ලැබෙන්නේ හිතාම අල්ප වශයෙන්. ඔබ අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා පිටියට ආ යුතුමයි. මේ ඔබේ උපකුලපතිතුමා, පීඨාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙච්ච විද්‍යාර්ථියෙක් වෙලා හෙට දවසේ එළියට යන්න නම් ඔබ ඔබේ පෞරුෂ සංවර්ධනය කරගත යුතුමයි.
ඒ සඳහා ඔබ මුලින්ම මෙන්න මේ අපේ ශේෂයෙන් අපිට ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් මොනවද? අපි ඒ දේ ලබා දෙන්න සූදානම්. එසේනම් මෙන්න මේ තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩා ඉසව් යටතේ අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට සෑහෙන දේවල් ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. ලංකාවේ තියෙන විශාලම පිහිනුම් තටාකයේ තියෙන අපේ විශ්වවිද්‍යාලය. කනගාටුවට කරුණ නම් ඒන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න දරුවනේ ඉතාම අතලොස්සයි. මං කැමති ඔබ සිය දෙනාම හෙට දවසේ වසර 4කින් එළියට යනකොට අපි මෙන්න මේ ස්කිල් එක මේ කුසලතාවය ප්‍රගුණ කරගෙන යනවනම් මෙඩල් ගන්න නම් නෙවෙයි. මං දන්නවා ඈත එපිට ගමේ ඔබ ඇලේ දොලේ ගඟේ එහා මෙහා හොඳට පීනල තියෙන දරුවෝ. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවම අපි කියනවා අර සබකෝලේ අපි හරි ෂයි. අපි මේවා කළා නෑ. පීනුම් තටාකයට එනකොට අඳින්න ඕනේ ඇඳුම අඳින්න ඔබට යම් සබකෝලයක් තියෙනවා. මම මෙහෙම කියනවා. දරුවනේ ජීවිතේට සමහර අවස්ථාවන් ලැබෙන්නේ එකම එක අවස්ථාවයි. ඒ අවස්ථාව ඔබේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය හරවාගන්නේ කොතනද කියන එක ඔබ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ හැම අවස්ථාවන්ම ඔබ ජීවිතේ අත්විඳින්න. ඔබ ගෙවන්නේ ජීවිතේ හරිම ලස්සන කාලේ. මේ සුන්දර කාලේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ ගත කරන අවුරුදු 4 ඔබ වෙනුවෙන් ආයෝජනයක් කරගන්න. දවසේ පැයක් ඔබ වෙනුවෙන් ගත කරන්න. අපි කැමති අපි ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා. ඔබ අපේ පිහිනුම් තටාකයට අපේ ජිම් එකට අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් රූම් එකට එනකම්. මොකද ඔබේ මේ පීඨය නිර්මාණය කරපු අද වර්තමාන UGC එකේ චාර්මන් අපේ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සර් එතුමත් අපේ ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මේවයි වටිනාකම් හොඳින්ම දන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔබේ පීඨාධිපතිතුමා අපේ ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි දන්නවා අපි විශ්වාස කරනවා ඔය පීඨයේ දරුවෝ 100 දෙනාම අපිත් සමග අනිවාර්යයෙන් ඉස්සරහදී සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ආසයි ඔබ අපේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා දකින්න. මම ඒත් එක්කම ඊළඟට යනවා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවන් දෙසට. කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා දිහා කතා කරනකොට අපි තමයි 2015 වර්ෂයේ ඉඳලා මේ වෙනකම් විශ්වවිද්‍යාලය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍රයේ ඉතාම ඉහළින්ම සිටින විශ්වවිද්‍යාලය. ඔබේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විශ්වවිද්‍යාලයේ අයියලා අක්කලා අද දවසේ ඔබට ඒ යෂ්ටිය ඒ බැටන් එක බාර දීලා තියෙනවා. එසේනම් අපි තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සංස්කෘතියට ඇඩික්ට් වෙන්න, ඇබ්බැහි වෙන්න. මොකද මම එහෙම කියන්නේ සංස්කෘතිය කියන්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 2ක් අපිට මේ සංස්කෘතිය අහිමි වෙලා. ක්‍රීඩාව කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ උපසංස්කෘතියක්. හරිම සුන්දර සංස්කෘතියක්. මේක ඇතුලේ ඔබට මුණ ගැහෙනවා සියලුම පීඨවල ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්. හෙට දවසේ මේ පිරිස තමයි චපුර ෆැමිලි එකේ කට්ටිය තමයි සමාජයේ ඉහළම තැන්වල ඉන්නේ. මේ උපාධියට අමතරව ඔබ මේ ගොඩනගා ගන්න සම්බන්ධතා තමයි අනාගතයේ දවසක ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට අඩිතාලම දාන තැන, බේස් එක දාන තැන තමයි හැමෝම එකතු වෙන තැන තමයි අපේ ක්‍රීඩාංශය. මෙන්න මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වුණාම ඔබට ආසාව ඇති වෙනවා. ඔබ මේකට ඇබ්බැහි වෙනවා. මේ සංස්කෘතිය විඳිනවා. ඒ හරහා අපේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල සමාජිකත්වය ගන්න. නවක ඔබ වෙනුවෙන්ම අපි නවක ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වනවා. ඒ මගින් ඔබ පීඨේ ක්‍රීඩා අන්තර් පීඨ තරඟාවලි හරහා විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නිර්මාණය කරනවා. සෑම වර්ෂයකම අපි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ තරඟාවලි පවත්වනවා. මේ වෙනුවෙන් අපි කණ්ඩායම් සූදානම් කරනවා. මම ඔබට පවසනවා ඔබ පාසල් කාලයේදී කිසිම ක්‍රීඩාවක් අත් නොවින්දට කමක් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල පුහුණු වීම වලට එකතු වෙන්න. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මම දන්නවා ගමින් යන ඔබේ තියෙන ජවය. ඔබ ඔබේ ශක්තියින් උරගා බලන්න. මේ තවත් එක් අවස්ථාවක් කරගන්න. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේ ඈත ගමින් ආපු දරුවෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා මුලින් ඉඳන් පටන් අරගෙන කරාටේ, ටයිකොන්ඩෝ මේ ආදී නොයෙක් ක්‍රීඩාවන් ප්‍රගුණ කළා. මේ ලෝක විශ්වවිද්‍යාලයේ තරග නියෝජනය කරපු අවස්ථා තියෙනවා. අද දවසේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මගේ අංශයේ සේවය කරනවා ජාතික කරාටේ ශූරියක්. ඇය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා කරාටි ඉගෙන ගත්ත ශිෂ්‍යාවක්. ඇය ජාතික ශූරියක් වුණා තමන්ගේ බරපන්තියේ. මම මේ පුංචි උදාහරණ ඔබට දෙන්නේ ඔබව අභිප්‍රේරණය කරගන්න. මොකද මම දන්නවා ඔබ ඇතුලේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ දේවල් එක්ක එකතු වුණොත්
ඔබ මේ දේවල් සමග බද්ධ වුණොත් ඔබ නොදැනීම ඔබේ පෞරුෂය සංවර්ධනය වෙනවා. එසේනම් හෙට දවසේ ඔබේ පීඨාධිපතිතුමා ඔබේ උපකුලපතිතුමා දැක්ක ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න. ඔබේ සබකෝලය නැති කරගන්න, ආත්ම ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න, ජීවිතේ ඕනෑම චැලෙන්ජ් එකකට මුහුණ දෙන්න. ඔබ හෙට දවසේ මේ කෝටි ගාණක් වේදම් කරලා හදන ඔබ හෙට දවසේ ගුරුවරයෙක් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයේ රජයේ සේවකයෙක් වෙලා යන්න බලන් ඉන්න දරුවෙක් වෙලා මේක ඇතුළට එන්න එපා. අපි දන්න ඔබේ දෙමාපියන් හරිම කැමති පුතේ රජේ රස්සාවක් කරන්න යන්න. මොකද අදද හෙට දවසේ ඔබ ඒ මානසිකත්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න එපා දරුවනේ. ඒ නිසා ඔබ අපෙන් කරන්න තියෙන දේ අපි ඔබේ පෞරුෂ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි හෙට දවසේ ලබා දෙනවා. මම මේ දේ ඔබට එකතු කරනවා. අපේ ආදිකත්රුන් වහන්සේ වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරතනා හිමිපාණන් විද්‍යාර්ථියා කෙලෙස විය යුතුදයි මෙන්න මේ ආකාරයට මහාචාර්ය සුනිල් ආර්යරත්නයන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගීතය ඇතුලේ මේ විදියට පබඳුම් කරා. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයා අයුක්තියේදී විවාදශීලී, අසත්‍යයේදී විචාරශීලී, වියත් සභාමැද සමාජශීලී, වියතුන් වී දැය පුබ යව්. එසේනම් උන්වහන්සේ දැකපු විද්‍යාර්ථියා අධ්‍යාපනයෙන් විතරක් නෙවෙයි උපදේශන ශාලාවෙන් ඔබ උගතෙක් කරයි. ඔබ ක්‍රීඩා හා සියලු විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් භුක්ති විඳින්න. ඒ තුලින් ඔබ නොදැනීම ඔබේ ලේමස් නහරවලට ඔබේ පෞරුෂ සංවර්ධන ගුණාංගයන් එකතු වේවි. ඒ හරහා ඔබේ සබකෝලය නැති වේවි. මේ සියලු චැලෙන්ජස් වලට ඔබ මුහුණ දෙන හොඳ විද්‍යාර්ථියෙක් වෙයි. එසේනම් මම ඒ ප්‍රාර්ථනාව අපේ ස්වාමින් වහන්සේට විද්‍යාර්ථියෙක් වෙලා එළියට යන්න හැකියාව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් මම ඔබෙන් එක දෙයක් ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි මේ විශ්වවිද්‍යාලේ මගේ අංශ සියලු දෙනාම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබු විද්‍යාර්ථීන්. අපි මේ භූමියට ඉතාම ආදරේ. හෙට ඉඳන් ඔබත් අපේ පවුලේ සමාජිකයන්. එසේනම් මේ පින්බීමේ භූමියට පාතබන්න ලැබුණු ඔබ ඉතාම පින්වන්තයි. එසේනම් මේ පින්බිමට ඔබ කෙළපිඬකින්වත් හානියක් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් ඔබ සැමට සුබ පතනවා. සුබ අනාගතයක්. ස්තුතියි ඔබ සැමට. මේ වෙනවා නිශාන්ති විතානගේ මහත්මියට ඔබ සියලු දෙනාම දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අංශය පිළිබඳව ක්‍රීඩා පහසුකම් පිළිබඳව ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාම අභිප්‍රේරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔබ තුළ තියෙන ක්‍රීඩකයා ඔබ තුළ සිටින ක්‍රීඩකයා හෝ ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට ගන්න කියලා දෙන ආයාචනයක් අතරම ඉල්ලීමක් එතුමිය කළා. අපි නම්නීකරණ කමිටුව වෙනුවෙන් එතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much Nishanti Vidanage, the director of the physical education unit of University of Sri Jayewardenepura. So right now we are here to evidence the end of the program for the day today. So I thank all of you, all the newcomers, all of our students for joining with us. And I mean, it needs to be highly appreciated at this point because with all these difficulties, the power failures and all sort of difficulties, you were able to, I could see a massive participation, I would say, because almost more than 90 students were always joining with us. So it's a very good participation and we urge you to keep the good work and be with us tomorrow and day after tomorrow as well. There are many sessions which we have lined up for you to get familiar with the things in the University of Sri Jayewardenepura. Unfortunately, you are not able to come to the university physically at these days, but I hope you have that date coming soon. So hopefully you will be able to come to the university very soon and you can enjoy the life at the university and you can enjoy the university life as an undergraduate student. So with that, I conclude today's session and I invite you to join with us tomorrow at 9 o'clock